Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper headlines. Along with this, we are going to discuss the particular editorial session also. It's a very important observation that we have today. So regarding this Pahalgam attack, and there are many important words also we have brought to you. Okay, so we have been telling you repeatedly many times, the main intention of reading the paper is to aware of what's happening around you, and especially you're writing in the competitive exams. That means all over India is preparing for competitive exams. That we are not preparing, sitting in Hyderabad and writing CGL. All over India, we are competing. Up to now, we competed with the 10th class, intermediate, and degrees. But right now, we are competing with India. So you are fighting with your peers. Yes or no? So you also should be in that range. ఆ లెవెల్లో ఉండాలి, అంత బాగా చదవాలి. అంటే the main uh, entrant to enter there is to go through the editorials and understanding the context, what's happening around the world and within the country. So for that, newspapers are inevitably 100% they help you. So please go with them daily without failure. Automatically you are a CGL aspirant. You will become. There is no doubt in that. Okay, let's go to today's session. You can see on board. So these are the headlines we have, cut for the clarity and pasted here. You can see, open the main page, you can see these headlines. Okay, no need to worry. So directly we are going through the headlines. Okay, let's go with the headline number 1. And here you can see that Pakistan, first headline is given here. Pakistan shuts airspace and snaps trade relations with India. And day before yesterday, India cut whatever the airspace, border force, border entries, all they have been cut by India. Now the next day, that means yesterday, so Pakistan also did the same thing. Whatever India did, Pakistan also did the same thing. So what Pakistan did? Here you can see that the subject is here. You can take Pakistan. What is the subject you can take here right now? Pakistan is the subject you can take. And the verb is here shuts. You see that. Here it is given in the simple present. Shuts means cancels completely. And stops, prevents, obstructs, impedes. Okay, impede anna addukovadame. మనం ఇంపాడిమెంట్ అంటాం కదా, అది నౌన్, ఇది వర్బ్. ఇంపీడ్స్ అంటే అడ్డుకోవడమే. అన్న క్యాన్సిల్ చేసేసింది. ఏం క్యాన్సిల్ చేసింది అంటే ఎయిర్ స్పేస్ అని మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్? ఎయిర్ స్పేస్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది ఎవరు? పాకిస్తాన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, స్నాప్స్ అన్నాడు. ఇది కూడా వర్బే. పాకిస్తాన్ స్నాప్స్. ఒకటే సబ్జెక్టు, రెండు వర్బులు రాశాడు. పాకిస్తాన్ స్నాప్స్. స్నాపింగ్ ఆల్సో ద సేమ్ మీనింగ్ ఆఫ్ కటింగ్, బ్రేకింగ్. వాట్? ట్రేడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇండియా. అయినా ఇండియాతో ఉన్నటువంటి వర్తక సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇమ్మీడియట్ గా పాకిస్తాన్ కట్ చేసింది, ఎలాంటి వెయిటింగ్ లేకుండా. స్నాప్స్ అంటే కటింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ, బ్రేకింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ. వీ కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ స్నాప్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొంచెం మీకు let me zoom a bit for you so that you can see clearly the subheading also we have here on board. Now can you see the subheading? Now hope you can see a little bit. Now let me read for you. It's better. Excuse me. Let me read for you so that you can understand clearly. Reacting to India's response to Pahalgam strike. So Islamabad is the capital of Pakistan, and the subject you can see here, warns against any misadventure. Misadventure ante tappudu ante miss firing or miscalculation or misbehaving like this. ఏమైనా మిస్అడ్వెంచర్ చేస్తే మేము రెడీగా ఉన్నాం అన్న విధంగా ఇస్లామాబాద్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది డైరెక్ట్ గా. ఎలాంటి నిర్దయ దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా, కనీసం ఆ బాధ కూడా లేకుండా పాకిస్తాన్ ఇవాళ ఈ వికృత చర్యలు చేస్తుంది ఇవాళ అని రెడ్రేక్ ఉద్దేశం. అండ్ ఇంకేం ఇట్ యాడ్స్ దట్, ఇంకా పాకిస్తాన్ ఏమి యాడ్ చేసింది అంటే, ఎనీ అటెంప్ట్ టు స్టాప్ ఇండస్ వాటర్స్ ట్రీటీ IWT 1960, Indus waters will be considered an act of war. You see, this heading is given by the Pakistan. It's called an act of war. Will be considered an act of war. దీన్ని యుద్ధంగా మేము పరిగణిస్తాము, మేము యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము అని
గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది ఇవాళ పాకిస్తాన్. ఇవాళ ప్రపంచ నేతలందరూ కూడా ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంతా కూడా పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా భావిస్తుందంటే ఇట్స్ మెంటల్లీ అన్‌స్టేబుల్‌గా ఉంది. పాకిస్తాన్‌లో హై కమిషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇమ్రాన్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్‌తో సహా ఉన్నాడు కదా! జగులర్ వెయిన్ అన్నాడు కదా! అయినా కాశ్మీర్ ఈజ్ మై జగులర్ వెయిన్ అయినా దే ఆర్ ఆల్ మై బ్రదరన్ అని చెప్పాడు కదా! ఆయన మరి కనబడట్లేదు 2 రోజుల నుంచి ఎటు పోయాడో. ఆసిమ్ మునీర్. ఓకే. సో ఆయనే ఇదే మాట చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. సో ఇట్ యాడ్స్ దట్ ఇక్కడ అంటే పాకిస్తాన్ చెప్పింది. ఇంకేం చెప్పింది అంటే ఎనీ అటెంప్ట్ ఇగో ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్‌గా తీసుకుంటాం. ఎనీ అటెంప్ట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఈ అటెంప్ట్ దేని గురించి? టు స్టాప్ ఇండస్ వాటర్స్. అంటే ఇండస్ నది యొక్క వాటర్‌ని ఆపేయడంలో మీరు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేసినా కూడా మేము దాన్ని యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ గానే ట్రీట్ చేస్తాం. ఇట్స్ ఎ వార్. వాళ్ళే డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. కవ్వింపు చర్యలు చేస్తున్నారు. మరి ఏం బలం చూసుకొని, ఏమండ చూసుకోనో కూడా తెలవదు. పాకిస్తాన్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఒక్కసారి ఇలా అంటే ఎగిరిపోద్ది. కానీ కవ్వింపు చర్యలు మాత్రం చేస్తుంది. సో అది. సో విల్ బి కన్సిడర్డ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ వార్. అది మేము యుద్ధంగా ట్రీట్ చేయాలి. చూడండి ఎంత బలమైనటువంటి మాట అది. అండ్ వాఘా బార్డర్ షట్. అదేవిధంగా వాళ్ళు వాఘా బార్డర్ కూడా షట్ అంటే క్లోజ్ చేశారు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ షట్ యు నో దట్ షడింగ్ షట్స్. షట్టెడ్ అనే మాట లేదు. ఓకే, ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ సేమ్. షట్ షడింగ్ షట్స్. ఓకే, కట్ కటింగ్ కట్స్, లైక్ పుడింగ్ పుట్స్, జస్ట్ లైక్ దాట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమో షట్స్ అన్నాడు, సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో రాశాడు. కానీ ఇక్కడ చూడండి షట్ అన్నాడు. ఇది V2 లాగా మనం భావించాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లాగా మనం భావించాలి. దట్స్ ఆల్ ద క్లారిటీ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ టుడే. అండ్ జస్ట్ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ a bit. We have one more news here. You can see that 6 out of 10 families cancel, కాశ్మీర్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ అని ఒక అధ్యయనం, ఒక సర్వేలో చెప్తుంది, ఒక రిపోర్ట్లో ఒక విషయం బయటపడ్డది. 6 out of 10 ఫ్యామిలీస్ అంటే 10 మంది కుటుంబాలు తీసుకుంటే అందులో దాదాపుగా 6 కూడా, అంటే చూడండి ఎంత బలమైనటువంటి ఇది ఒక సెట్ బ్యాక్ ఫెయిల్యూర్ అని మనం గమనించాలి. 6 out of 10 ఫ్యామిలీస్. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? క్యాన్సల్. ఇది మనం వర్బ్గా తీసుకుంటాం. క్యాన్సల్ అనేది మనం వర్బ్గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్బ్. సో క్యాన్సల్ కాశ్మీర్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్ సర్వేలో చెప్పింది అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మన హెడ్లైన్ చూడండి. అమాంగ్ 6,807 రెస్పాండెంట్స్ హూ హ్యాడ్ ప్లాన్డ్ ట్రిప్స్ బిట్వీన్ మే అండ్ డిసెంబర్, 62% decided to cancel their vacations and only 38% said they would still go ahead with their travel plans. They are hats off to their dareness and hats off to their that patriotism, or I can say anything else like that. సో వారి యొక్క ధైర్యానికి మనం హ్యాట్స్ ఆఫ్గా ప్రకటించాలి. అందులో 38% వాళ్ళు మేము యాత్ర చేసి తీరుతామని చెప్పేసి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంకొక హెడ్లైన్స్ ఇది ట్రావెల్కి సంబంధించినటువంటి వార్త. నెక్స్ట్ మర్క్యూరీ. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ద హెడ్లైన్ హియర్. మర్క్యూరీ బ్రీచెస్ 45 degrees ఇన్ 4 districts ఆఫ్ స్టేట్. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 4 జిల్లాల్లో ఇక్కడ మర్క్యూరీ అంటే ఏం లేదు, టెంపరేచర్ దేంతో కొలుస్తాం? ఈ మర్క్యూరీ అనే ఒక ఎలిమెంట్తో మనం టెంపరేచర్ని కొలుస్తూ ఉంటాం. పాదరసం అంటాం కదా. సో అంటే ఆ ఇండైరెక్ట్గా దాన్ని ఉద్దేశించి రాశారు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ టు అని రాయాలి. బట్ ఇక్కడ మర్క్యూరీ అంటే ఏంది? పాదరసం, విచ్ షోస్ జనరల్లీ ద టెంపరేచర్, రైట్? విచ్ షోస్ జనరల్లీ ద టెంపరేచర్, రైట్? సో మర్క్యూరీ బ్రీచెస్ అంటే క్రాసెస్, దాన్ని వయలేట్ చేసిందండి. బ్రీచెస్ అంటే వాయిలెట్స్. ఈ వరకు 42, 41 దగ్గర ఉండే, ఓకే, దానికే మనం ఇబ్బంది పడిపోయాం. కలివేళ 45కి వెళ్ళిపోయింది. ఆ యొక్క లెవెల్ అనేది 45 పైన వెళ్ళిపోయింది. 45 degrees Celsius ఇన్ 4 districts ఆఫ్ స్టేట్ అన్నాడు. సో ఎవరు అని మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇండియా మెటీరియలాజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ హీట్ వేవ్ అండ్ వాన్ IMD ఇష్యూస్ హీట్ వేవ్ అండ్ వాన్స్. ఇది తప్పు, ఇది WARNS అని ఇవ్వాలి, ఇది సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఇవ్వాలి, బట్ నాట్ గివెన్. సో అండ్ వాన్స్ నైట్ అలర్ట్ ఫర్ మెనీ డిస్ట్రిక్ట్స్. థండర్స్టార్మ్స్ అకంపనీడ్ బై, చూడండి దిస్ వర్డ్ ఇస్ వెరీ అకంపనీడ్ బై అంటే ఇన్ అసోసియేటెడ్ విత్, అలాంగ్ విత్, ఇన్ అడిషన్ టు, దానితో పాటుగా అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో థండర్స్టార్మ్స్ అకంపనీడ్ బై లైట్నింగ్ అండ్ గస్టీ విండ్స్. చూడండి ఇక్కడ గస్టీ అంటే బలమైనటువంటి వెరీ పవర్ఫుల్ విండ్స్, మనం గేల్స్ అంటాం, GALE. చూసారా మీరు, ఈ పదము చాలా ఇంపార్టెంట్. GALE, గేల్ అనే ఒక పదం ఉందండి. గేల్ కాస్త మనం గాలిగా మార్చుకున్నాం. అది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ యాక్చువల్గా.
Okay, na? So gusty winds at isolated places, forecast in parts of the state. Isolated places అన్నాడు, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్ అంటే కొంచెం సిటీకి కొంచెం దూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, అంటే రాష్ట్ర క్యాపిటల్కి కొంచెం దూరంగా, కొంచెం అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ క్యాపిటల్, వి కాల్ దట్ ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్. ఫోర్కాస్ట్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్, కొన్ని భాగాల్లో ఇలాంటి వాతావరణం నెలకొని ఉంది. సో ఇలాంటి వాతావరణము థండర్ స్టార్మ్స్ అకంపెనీడ్ బై లైటింగ్, ఉరుములు మెరుపులు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ గస్టీ విండ్స్, వెరీ పవర్ఫుల్ విండ్స్, బలమైనటువంటి ఈదురుగాలులు కూడా వీస్తాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫోర్కాస్ట్ చేశారు. ఫోర్కాస్ట్ అంటే ఇమాజినేషన్, ప్రెడిక్షన్, ఊహ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్? మీకు తెలుసు వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్? ఫర్ మీన్స్ వాట్? అహెడ్, ముందు, రాబోయే అన్న ఒక సెన్స్ లో రాస్తాడు. దీనికి కాస్ట్ అంటే టు ఎస్టిమేట్, టు టెల్ సంథింగ్ అని చెప్పడాన్ని ఫోర్కాస్ట్, చెప్పడం, ముందుగా రాబోయే విషయాన్ని ఇప్పుడే చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? ఫోర్కాస్టింగ్. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్. ఫోర్కాస్ట్, 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 ఫోర్కాస్టింగ్, ఫోర్కాస్ట్స్. బ్రాడ్కాస్ట్, బ్రాడ్కాస్ట్, బ్రాడ్కాస్టింగ్, బ్రాడ్కాస్ట్స్. ఐఎమ్ సారీ, బ్రాడ్కాస్ట్, 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 బ్రాడ్కాస్టింగ్, బ్రాడ్కాస్ట్. ఈ కాస్ట్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా సరే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 3 ఫార్మ్స్ ఆర్ సేమ్. అయినా ఐ కాస్ట్ మై ఓట్ అనాలి. ఐ కాస్ట్ మై ఓట్ ఎస్టర్డే, ఐ విల్ కాస్ట్ మై ఓట్ టుమారో. ఓటు వేయడాన్ని కూడా కాస్టింగ్ అంటాం మనం. సో బట్ వీ డోంట్ టేక్ ఎనీవేర్ లైక్ కాస్టెడ్ అనే పదం ఎక్కడా లేదు ఇంగ్లీష్లో. దట్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ద హెడ్లైన్స్ ఆన్ బోర్డ్, అండ్ we have another headline also you can see. So HMR to launch Tutem mobile app, embolden to embolden women's safety. You see, this word is very important. Embolden means, student, what is the meaning of bold? Hey, that guy is very bold fellow, yeah. Bold ante a person is very straightforward, very rude, very tough, very rough. Hey, that fellow is very bold fellow, yeah. మన జోలికి వెళ్ళకండి మీరు ఎవరు కూడా. బట్ బోల్డ్ ఫెలో అంటే సంబడి ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, సంబడి ఈజ్ వెరీ టఫ్, సంబడి ఈజ్ వెరీ రఫ్. వీ కెన్ సే ద వర్డ్ బోల్డ్. అడ్జెక్టివ్. In order to make the verb, we apply the prefix em. Now it becomes verb. Embolden means to make someone strong, to make someone very powerful, to make someone very, great. We call that word embolden. Strengthening, making someone powerful, boosting. Like these words you take. Powerful. That's the meaning of embolden. Embolden women's safety. మహిళా రక్షణ ఇంకా బలంగా చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఈ యొక్క ట్యూటెమ్ యాప్ను లాంచ్ చేశారంట. హెచ్ఎంఆర్, హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ అనుకుంటా హెచ్ఎంఆర్ అంటే. ఓకే, షార్ట్ కట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ పేజ్. ఓకే, క్లియర్? And the next point here also we have other headlines. You can see these are also very important. YouTuber held for rupees 5 crore extortion bid on MLA. Chusara, extortion bid. You చూడండి, what is subject right now? YouTuber is the subject. What is subject right now? YouTuber. Held for అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Yesterday only we discussed held అంటే is the past tense of hold. Hold, held, holding, holds. Held for means simple past tense. Arrested. Arrested ని మనం ఏమంటామంటే held for అని చెప్తాం. ఎందులో పట్టుబడ్డాడు? Rupees 5 crore extortion bid. Extortion means what? Illegal transportation of money, especially on MLA. అక్రమంగా, అన్యాయంగా లాక్కోవడం, ఎక్స్టార్షన్. అంటే మనం సింపుల్గా ఏమని చెప్తా ఉంటాం, ఇప్పుడు టార్చర్ అంటాం కదా. టార్ట్ అంటే గట్టిగా తిప్పడం, ఇట్లా మనం టార్టాయిజ్, కాంటార్ట్, రిటార్ట్. ఎక్స్టార్ట్ is a verb. Extortion is the noun. Extortion is the noun. Extort is the verb. Let us read the spelling. EXTORT. Extort is the verb. And shun is given, no? So that's why calling the word noun. Extortion is the noun. Extortion అంటే బలంగా డబ్బులు లాక్కోవడం, వాడిని మెలిపెట్టి గట్టిగా తిప్పి. ఇక్కడ చూడండి, టార్ట్ అంటే అర్థమైంది. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టార్ట్? టార్ట్ మీన్స్ ట్విస్ట్ అండి, బలంగా తిప్పడం. వెరీ ఫోర్స్బుల్లీ ట్విస్టింగ్ సమ్వన్ ఇస్ కాల్డ్ టార్ట్. చూడండి, టార్టాయిస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా తిప్పినట్టు ఉంటుంది కదా. వాడిని చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు అంటే ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తున్నాడు తాపకోసారి. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టార్ట్. టార్ట్ మీన్స్ టు ట్విస్ట్ సమ్వన్. ఎక్స్టార్షన్ మీన్స్ అలా ట్విస్ట్ చేసి. ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్ సైడ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్? విచ్ మీన్స్ అవుట్ సైడ్. బలంగా ట్విస్ట్ చేసి డబ్బులు లాక్కొని పారిపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్టార్షన్.
illegal possession of money, illegal occupation of money, thefting of money, especially we call extortion. So extortion bid on MLA, especially MLA పైన వీళ్ళు extortion bid అంటే మీనింగ్ ఇది స్కెచ్ ప్లాన్, ఒక పథకం పన్నారు. సో ఆ విషయంలో యూట్యూబర్ అనేవాడు అరెస్ట్ కాబడ్డాడు ఈ యొక్క పోలీస్ ద్వారా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ కాశ్మీర్ ఫేస్ బ్యాక్లాష్. చూడండి బ్యాక్లాష్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్లాష్? బ్యాక్లాష్ మీన్స్ వాట్ we take generally, which means failure, a type of a type of torture, వారిని ఒక రకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం, make them some sort of torture is called backlash. హర్యానా, పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో they are if they are the students from Jammu and Kashmir, these students are torturing them. You people are like this, you people are Islam community, you are like, you are doing this to India, you are doing that to India. So they are torturing the Jammu and Kashmir students in the universities. So kin express, ikkada chudandi kin, what is the meaning of kin ante manam antanga kin and kith, it's a combination of two words generally, but sometimes they give generally single word kin. Kin ante relatives, family members. So is the subject, okay, and the verb you can take here, express fear. So వారు ఇప్పుడు మళ్ళీ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. మొన్ననే ఆల్రెడీ భయంలో ఉన్నారు పెద్ద ఎత్తున. మళ్ళీ వీళ్ళు తోటి విద్యార్థులు ఇలాంటి పనిని చేయడం చూస్తూ ఉంటే వారి తల్లిదండ్రులకు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున భయం ఇస్తుంది అందని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, బ్యాక్లాష్ అంటే మీనింగ్ రిమెంబర్ ఫెయిల్యూర్, పతనం అవ్వడం, సెట్ బ్యాక్, ఒక రకంగా టార్చర్ పెట్టడం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ టూరిస్ట్ టేకెన్ టు మెడో. yesterday also this word we had seen kada. Meadows ante endi ante lush green lands, we call them meadows, పచ్చిక బయలు. pasture అంటాం చూడండి, pasture, pasture, we call that pasteurization of milk. You heard of that word, I think. So this milk is the main product of greenery generally. All greenery is eaten by the particular cows and buffaloes, and we take that milk. So ఆ కాంటెక్స్ట్ లో pasture అంటే the land is covered with completely greenery, we call that word in English pasture. సో అదే పదాన్ని ఇక్కడ meadows అన్న కూడా pasture, the lush greenery in a particular field, we call that word in English meadows, పచ్చిక బయలు తెలుగులో. సో వితౌట్ పోలీస్ పర్మిషన్ తోటి వాళ్ళు ఆ మెడోస్ కి తీసుకెళ్లారంట టూరిస్ట్ ని. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టూరిస్ట్ వర్ టేకెన్ అని రావాలి, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, టూరిస్ట్ వర్ టేకెన్ అని రావాలి జనరల్ గా. సో టూరిస్టులను తీసుకెళ్లబడ్డారు ఆ పోనీ ఆపరేటర్స్. So without police permission, next center will take up means to handle tough measures to counter terror. To counter means to reject, to oppose, to refuse, వారిని బలంగా ఎదుర్కోవడం. కౌంటర్ మీన్స్ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ దెమ్. టెర్రరిజం అని చెప్పేసి నరేంద్ర మోదీ స్పోక్ ఇన్ ద బీహార్ ర్యాలీ అనుకుంటా, దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ రీసెంట్లీ. నెక్స్ట్ attackers will be punished beyond their imagination, PM said in the Bihar election campaign. He told very powerfully. He spoke in English also, very clear with all grammatical knowledge, because he wants to tell to the world, not generally in Hindi. Generally he speaks in Hindi. Mr. Prime Minister always speaks in Hindi, but the first time he spoke in English in order to address the international community and within India also. One who doesn't understand Hindi, they also can understand English. That's why he spoke in English, because he wants to convey his message to the world. Along with that, Indian some members who are going against the national interests. So first time he spoke in English also in his election campaign in Bihar. Yeah, I think the Madhubani, the area name, like that. So attackers will be punished. What is subject right now? We can take attackers. మొన్న ఎవరైతే అటాక్ చేశారో వాళ్ళందా ఇండైరెక్ట్ టెర్రరిస్ట్ అని రాయొచ్చు కదా, రాయడీనే. చూడండి ఈ న్యూస్ పేపర్ ఎందుకు ఇలా ఉంటుందో అర్థం కాదు నాకు ఇప్పటికి కూడా. టెర్రరిస్ట్ అని రాయొచ్చుగా, రాయడు, అటాకర్స్ అనే రాస్తున్నాడు ఇంకా కూడా. వాట్ ఈస్ దిస్? యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా, యు ఆర్ లివింగ్ ఆన్ ఇండియన్ సాయిల్, వై ఆర్ యూ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్ ద టైమ్? దట్ వీ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్, ఈవెన్ ఐ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ మెనీ టైమ్స్. దిస్ guy always goes against the government and its standards. And he wants to create some ruckus, he wants to create some division in the country, and he wants to write more on that news. But he never supported the government, he never supported India, the Hindu newspaper. That I feel sometimes worrisome on these headlines. You see that? He can write down terrorist, no? But he cannot write. He can write attackers.
So a terrorist will be punished. I can speak very proudly. Terrorist, I cannot speak attackers or militants or gunmen. Some newspapers are writing gunmen. Some newspapers are writing attackers. So this is the very blunder thing by the newspapers. They are always creating nonsense in the society, and they are deviating the people's minds. These guys, they are going against the country and making the people also going against the country. This is what the problem with these newspapers. So please, my dear aspirants, especially you are preparing for competitive exams, you need to understand the internal meaning of this word. It's not attackers, it's what the terrorists. Yeah. And yesterday, starting day, he wrote militants, and yesterday he wrote gunmen, and today he wrote attackers. He never used the word terrorist. Maybe good relationship with them. Don't know what the Hindu is doing. So that's what attackers will be punished beyond their imagination. What he told by the Prime Minister yesterday in Bihar election campaign. So I also speak to this guy whenever I get the time or something happens. Definitely I go and speak to these guys of the Hindu. New job. There is room for improvement. Fleming on CSK's new number 4. So there is a room means there is a possibility. Here the word is used as room. Here we need to understand there is a possibility for improvement అని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ room means some sort of possibility, some sort of chance, ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. Next, a culinary showcase. చూడండి, culinary means different types of dishes, వంటకాలు తెలుగులో. Savories అంటాం, savories, SAVOURIES, savories, రుచులు తెలుగులో. సో culinary showcase the peels back. ఇక చూడండి, పీలింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇలా ఇలా పీలర్ అంటాం కదా మనం. ఇప్పుడు if you make some curry, bottle gourd, bitter gourd, we peel off the skin of that particular gourd. We call that word in English peels back layers of Northeast Indian food culture to create modern menu. So flavors of the Northeast అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏమైనా షోకేజ్ చేయొచ్చు. మేబీ నార్త్ ఈస్ట్ ఫుడ్ గురించి సంబంధించినటువంటి షోకేజ్, culinary showcase. Remember the word culinary, CULINARY. Culinary means the food menu that we have in the restaurant or any hotel. Next, bizarre exit. Chusara, bizarre. This word is important and the spelling is also very important. BIZARRE. You may be asked in spelling errors. Bizarre means strange, weird, some sort of not normal. Something is abnormal. Something is very, that is not a normal way. We call that word in English bizarre exit. ఎవరు అంటే కిషన్'s dismissal. Who is this Kishan? Put pressure on everyone coming in, admits Vettori. So what is subject right now? Kishan's dismissal. Dismissal means rejection, and the verb is put. చూడండి, actually dismissal is singular. You need to ask the word puts, but here it is given put. So which means the writer wrote in verb form to put, pudding, puts. So this one is written in the V2 form, that we need to understand. So put pressure on everyone coming in, ఎవరైతే లోపలికి వస్తున్నారో అని. అడ్మిట్స్ విక్టోరియా. అడ్మిట్స్ అంటే చెప్పాడు, టోల్డ్ అయినా సేస్, లైక్ దట్ వి అండర్స్టాండ్. క్లియర్. The next point, Beijing, China. This news is from China. The capital of China is called Beijing. So China, Kenya, what is this? China, Kenya. Acha, two countries right now, China and Kenya, both the countries. And the verb form is here V1, pledge, plural, to upgrade ties to new level and to oppose tariffs. Now both the countries agreed each other, we don't want to impose tariff any further more. So that they together pledge, and వాళ్ళిద్దరు ప్రమాణం చేశారు, చైనా కెన్యా దేశస్తులు. And next, Seoul. This news is from Seoul, and you see that DeepSeek transferred user data to Chinese company without consent. ఇది కథ. సో DeepSeek అనేది మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు సెర్చ్ ఇంజన్ లైక్ చాట్ జీపీటీ లాగా. దిస్ ఈజ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ DeepSeek is the application from China. ChatGPT is from the US. But both are search engines, AI enabled search engines. So DeepSeek transferred user data. ఇప్పుడు నేను కూడా సైన్ అప్ అయ్యాను. సో నా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడికి పంపించిందంట, చైనీస్ కంపెనీకి పంపించేసింది. ఎవరు? DeepSeek. So without consent, this is very important. What is the meaning of consent?
కన్సెంట్ మీన్స్ అగ్రిమెంట్, ఆ యొక్క ఒప్పందం. యూజర్ తోని సంబంధం లేకుండా, యూజర్ తోని అగ్రిమెంట్ లేకుండా డైరెక్ట్గా నా యొక్క డీటెయిల్స్ చైనాకి పంపించిందంట అని ఎవరు అంటున్నారంటే ఒక వార్త చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనీలా. సైన్స్ ఆఫ్ చైనా పోల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ సేస్ ఫిలిప్పీన్స్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ. ఇది చైనా నుంచి వార్త. ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ మీన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద టూ పార్టీస్, వి కాల్ దట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. So these are the headlines we have understood, and the next headline you can see on board. Yes. So price of belonging, bias, scrutiny and skyrocketing rents. What is this? Oh, Hyderabad news. This news is from Hyderabad, I think, right? So this word is very important. See that. Bias. What is the meaning of the word bias? Bias means partisanship, partiality. You know, you are supporting one party. You are, polarized towards one pole. That's called bias, partisanship, partiality. If you heard of that word, partiality, what is this word? Partiality. What is the meaning of this word partiality? See here you can see the word part. Part means oka bhagam. అంటే మీరు ఒక భాగానికే సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు. So we call that partiality. And scrutiny means examination, observation. And next you can say that, so you say price of belonging. అంటే belonging అంటే కలిగి ఉండడం, రైట్? ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఒక రూమ్ తీసుకోవాలి, ఒక 1 BHK 2 BHK తీసుకోవాలంటే మినిమం 30,000 20,000 above the rents are there. So why this writer used these words? Let's see that. Bias and scrutiny and skyrocketing rents. Skyrocketed, it's a verb sometimes, adjective కూడా తీసుకుంటాడు ఇవాళ. ఆకాశాన్ని అంటుతున్నటువంటి కిరాయి, రెంట్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉంది అని ఒక క్లారిటీ చెప్తున్నాడు రైటర్. స్కై అంటే ఆకాశం, రాకెట్ ఎట్లా పోతుంది ఆకాశంలోకి, జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో కొన్ని 100 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్లో రాశాడు ఇక్కడ రైటర్. స్కై రాకెటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే జస్ట్ లైక్ the prices are increasing abundantly, very fast. The prices are increasing with all swift, with all fastness. So we call that word in English skyrocketed rents, skyrocketing rents. So ఈ వార్త హైదరాబాద్ రెంటల్ మార్కెట్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది నవీన్ కుమార్. ఇక ఇంకొక పదం కనబడుతుంది ఇక్కడ, సోరింగ్ అని చూడండి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సోరింగ్ స్పెల్లింగ్ యూ కెన్ సీ SOAR. సోర్, సోర్డ్, సోర్డ్, సోరింగ్, సోర్స్. చూడండి, this is the verb we have in English. Soar is also the same meaning of increasing the prices at a moment, immediately. We call that word in English soaring the prices. ఆకాశాన్ని ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి అని చెప్పడాన్ని soaring the prices we call in English. Sky rocketing the prices అని మనం చెప్పొచ్చు. ఆ పదం వాడిండు. And remaining words are important, normal words, they are not that much tough. Okay, hope you understand, guys. And the next point, Tamil Nadu is currently home to over 10,800 స్టార్టప్స్ అని చెప్పేసి తమిళనాడు అంబరాస్ అని అంటున్నాడు. ఇది కూడా పదం కనబడుతుంది మీకు. డెలివరింగ్ ద వాలడిక్టరీ అడ్రస్. చూడండి, వాలడిక్టరీ అడ్రస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫేర్వెల్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఐ థింక్ యెస్టర్డే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డిక్ట్. వి హావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిక్ట్. డిక్ట్ మీన్స్ టు స్పీక్. మాట్లాడడాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే డిక్ట్. డిక్ట్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం కదా. సో నిజం మాట్లాడడాన్ని ఏమంటారు? వర్డిక్ట్. ఆపోజిట్గా మాట్లాడడాన్ని ఏమంటారు? కాంట్రాడిక్ట్. జరగబోయేది ముందుగానే చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? ప్రెడిక్షన్. ఓకే, మధ్యలో కలగజేసుకొని మాట్లాడడాన్ని ఏమంటారు? ఇంటర్డిక్టర్. ఇంటర్ అంటే మధ్యలో, డిక్ట్ అంటే టు స్పీక్. మరి ఆరోగ్యకరంగా హెల్దీగా మాట్లాడడాన్ని ఏమంటాం? వాలడిక్టోరియన్ లేదా వాలడిక్షన్. అంటే లైక్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఫేర్వెల్, గివింగ్ ద ఫేర్వెల్ బిడ్ టు సమ్వన్. అంటే ఎవరికైనా బై బై చెప్పడాన్ని, సెండింగ్ ఆఫ్ టు సమ్వన్ ఇస్ కాల్డ్ వాలడిక్షన్ లేదా వాలడిక్టోరియన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ పదాన్ని ఇక్కడ వాడాడు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ? డెలివరింగ్ ద వాలడిక్టరీ అడ్రస్ అంటే ఫేర్వెల్ అడ్రస్. ఇక వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ పదవి నుంచి, అతను ఫేర్వెల్ అడ్రస్ ఇచ్చాడు. ఎవరికి అంటే ద హిందూ తమిళనాడు స్టార్టప్ సమ్మిట్ 25 అనే సమ్మిట్లో అతను మాట్లాడాడంట, అంబరాసన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, డెల్వింగ్ ఇంటూ డిస్రప్టివ్ పవర్స్ ఆఫ్ AI అండ్ డిజిటలైజేషన్
and the need to upskill workforce to bring in change. It's delving into and involving, mingling, interfering into disruptive powers of AI. What's the meaning of disruptive? Disruptive అంటే సడన్ ఫెయిల్యూర్ అన్న కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటాం. ఇది కూడా మనం చెప్పాము. జస్ట్ ఐ షల్ గివ్ యూ రఫ్ స్మాల్ క్లారిటీ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రప్ట్? రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్, పగిలిపోవడము, విరిగిపోవడాన్ని ఏమంటారు? రప్ట్. మరి డిస్రప్ట్ అంటే ఒక్కసారిగా పతనం అవ్వడం. డిస్ అంటే అర్థమైంది నో లేదా నాన్ అంటే ఒక్కసారిగా ఫెయిల్ అయిపోవడం. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, సార్ నో బ్రేక్ అని చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్ వీ కెన్ టెల్ లైక్ దాట్. బట్ బ్రేకింగ్ కి అడ్వాన్స్ గా, బ్రేక్ అంటే ఇట్లా కొట్టంగా పగిలిపోద్ది. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఒకసారిగా పగిలిపోవడం. నోట్ దట్ మచ్ బ్రేకింగ్ టైం ఎట్ ద మొమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్రప్టివ్ పవర్స్ ఆర్ డిస్రప్టివ్ టాక్టిక్స్. సడన్ ఫెయిల్యూర్, ఒక్కసారిగా పతనం అవ్వడం. ఓకేనా? డిస్రప్టివ్, ఇంటరప్టివ్, బ్యాంక్రప్టివ్, ఎర్రప్టివ్, కరప్టివ్, రప్చర్, all these are the same words we have in English. Rupt means to break, పగలగొట్టడం, just like that. బ్యాంకును పగలగొట్టడాన్ని ఏమంటారు? bankrupt. Simple. Already we have written these words. బ్యాంకును పగలగొట్టడాన్ని ఏమంటారు? bankrupt. సొసైటీని పగలగొట్టడాన్ని ఏమంటారు? corrupt. లావా బద్దలైపోయి బయటికి రావడాన్ని ఏమంటారు? eruption. volcanic eruption we call generally. Disruption, ఒక్కసారిగా ఫెయిల్ అయిపోవడం, just like that we need to understand. But all are the same words which have the root is here rupture. Rupture means to break, pagilipovadam ana clarity vastadi. Clear? Excuse me. So that's the way we have understood here, and different words are there. These are very normal words. Okay na? Okay. Now we are moving to the Hindu editorial. These are all just see some words we have to explain either. So escalating tensions amid escalating means improving, increasing, అన్ఫోల్డింగ్, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. మనం అంటాం కదా ఎస్కలేటర్ అంటాం కదా. ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్ అండ్ సమ్ ప్లేసెస్, షాపింగ్ మాల్స్, వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఎస్కలేటర్స్. అంటే మనం నిల్చుంటే పైకి తీసుకెళ్తా ఉంటాయి. సో వీ కాల్ దెమ్ ఎస్కలేటర్స్. అంటే పైకి తీసుకెళ్లే వాటిని ఏమంటారు? ఎస్కలేటర్స్. అది వాటి లిఫ్ట్స్. ఇక్కడ అమిడ్ ఎస్కలేటింగ్ టెన్షన్స్ అంటే ఇవాళ టెన్షన్స్ పెరిగిపోతున్నటువంటి సమయంలో అందనే మీనింగ్ అమిడ్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సి స్కిమ్మింగ్ టార్గెట్. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్లీ స్పీకింగ్, రిపీటెడ్లీ ప్రొనౌన్సింగ్ సంథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ స్కిమ్మింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ మౌర్నింగ్ ఫర్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ టుమారో. థర్డ్ డే ఆఫ్ స్టేట్ మౌర్నింగ్ ఫర్ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ టుమారో అని ఇచ్చాడు. ఇది టుమారో ఫోర్త్ డే కదా. టుమారో హియర్ ఇట్ ఇస్ గివెన్ థర్డ్ డే. ఎనీహౌ మౌర్నింగ్ అనే పదం ఇంపార్టెంట్. మౌర్నింగ్ అంటే లైక్ షోయింగ్ ద కాండోలెన్సెస్, paying the condolences. సంతాప దినాలు in Telugu we call that word. Clear? And next, Delhi High Court dismisses Rana's plea. Plea అంటే ఏంది? రిక్వెస్ట్. అతను వేడుకున్నటువంటి విన్నపం. That's called petition or plea or request. We can take like that. And next, held for అంటే accounted for అని చెప్పాము మనం ఆల్రెడీ. So Pakistan detains BSF Jawan, efforts on to get him back. Detains అంటే చెప్పాం కదా, మళ్ళీ అరెస్ట్. యూనో అతన్ని పట్టుకోవడం. డిటైనింగ్ అంటే అతన్ని అరెస్ట్ చేసుకుని తీసుకుని పోవడం. పాకిస్తాన్ తీసుకెళ్ళిందంట. నెక్స్ట్ బిఎస్ఎఫ్ స్కేల్స్ డౌన్ బీటింగ్ రిట్రీట్ సెరమోనీ. స్కేల్స్ డౌన్ అంటే తగ్గించింది. నిన్న మొన్న ఇద్దరి మధ్యలో బీటింగ్ రిట్రీట్ జరిగేది, కానీ ఇవాళ ఇండియన్ ఆర్మీ బిఎస్ఎఫ్ భారత్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అనేది స్కేల్స్ డౌన్ అంటే తగ్గించింది. లోవర్, రెడ్యూస్డ్, మిటిగేటెడ్, తగ్గించింది అని మీనింగ్ వస్తుంది. And one more word, you can take the word India revokes visas. Revokes means I told you already, cancels, nullifies. దాన్ని మొత్తం శూన్యం చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో రివొకేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ లే డౌన్ మీన్స్ టు స్టార్ట్, ప్రారంభించడం. యునో DCGI urged to lay down stringent, that word is important. Stringent means very strict గైడ్లైన్స్ ఆన్ యూజ్ ఆఫ్ న్యూ యాంటీబయాటిక్స్. కొత్త యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడంలో నాకు తెలిసి డైరెక్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఈ మెడిసిన్కి సంబంధించింది అనుకుంటా ఈ DCGI, రైట్. సో ఆర్జ్డ్ టు లే డౌన్ మీన్స్ టు స్టార్ట్, టు ఇంపోజ్, మొదలు పెట్టడాన్ని ఏమంటామని లేయింగ్ డౌన్. సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ టుడే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్ another, hope you see this already in the news channels. It is, I think today is the third day
sent messages. Indirectly, the writer is speaking about India. Okay, the writer is speaking about India. India has sent messages to Pakistan with all stern warning, with all serious warning that our India, Pakistan, whatever that IWT, Indus Waters Treaty 1960, is in abeyance, that is under suspension. సో ఇలాంటి మెసేజ్లు ఎన్నో పంపించింది. బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ స్టాప్ చేసేసింది. బార్డర్ ఎంట్రన్స్లు కూడా కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసింది. వారి యొక్క వీసాస్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది. సో ఆ విషయంలో రైటర్ మాట్లాడుతున్నాడు. సో లెట్స్ చెక్. Now you see that on Jammu and Kashmir post Pahalgam terror attack. Now this is what the prepositional phrase. On Jammu and Kashmir post Pahalgam. Post means aftermath. Dan tarvata. Post means aftermath of what? Pahalgam terror attack happened on 22nd January on Tuesday, I think afternoon 2:30 p.m. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎలా ఉన్నాయి పరిణామాలు, పోస్ట్ పహల్గామ్ అటాక్ తర్వాత ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అసలు ఈ రైటర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ భారతదేశాన్ని, ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద passage we have today. We have main words are also in bold, you can see on board. Now we discuss about all these words. Let's start. Now read, let's read for a moment. So hope you have started. Now let's go with one by one, all clarity. Okay, let's see. So now let's go with that clarity one by one. Okay, now you see that the sentence already started with in. So what we call this prepositional phrase starting with. So now in the aftermath, aftermath means after the incident, post the incident, you know, the incident jarigin tarvata, aftermath dan tarvata. So in the aftermath of the gruesome, gruesome means very very cruel, very very blatant, very very you know, savageous. There is one more word also we have in English. It is a savageous act. Savageous means very cruel, brutal. These words we may take. So now writer is speaking after the you know, in the post attack of the cruel terror incident in Pahalgam. What happened? Now writer wants to discuss. Now you see that what is subject right now? India is the subject. What subject? India. And the verb you can take here, must hear. ఇతను భారతదేశానికి చెప్తున్నాడు what to do, what not to do అనేది. Okay, let's take up. Now let us, now it's clear I think a bit. Now writer wants to discuss India must hear. You go, must is the, excuse me, must is the modal auxiliary and here is the main verb. Must hear clearly the message. వాళ్ళ మెసేజ్ మనమేం తినేది, ఈయనకు రాయొచ్చిందో రాయరాలేదో ఎవరికి తెలియదు కథ. వాళ్ళు చెప్పిన మెసేజ్ మనం వినడం ఏంది వింత కాకపోతే, భయపడుతున్నాడా ఈయన ఏంది కథ అని దీని యొక్క ఉద్దేశం. పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు గివ్ ద లైన్స్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా. The anger, the frustration, the deep condolences are pouring in all over India, including Islam community also. So this is what happening right now in India. India must hear clearly the message అంటే వారి యొక్క ఇంటెన్షన్, వారు పంపించినటువంటి ఆ యొక్క సింబల్, ఆ సిగ్నల్. ఈ మెసేజ్ కహాసే, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మెసేజ్? ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ దోస్, వారి నుంచి వచ్చింది. ఎమనేటింగ్ మీన్స్ జస్ట్ టు కమ్ ఫ్రమ్. ద మెసేజ్ హ్యాస్ అరైవ్డ్, జస్ట్ ద మెసేజ్ హ్యాస్ కమ్, వచ్చింది. ఎమనేట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ వర్బ్, అక్కడ నుంచి రావడం. It's a verb sometimes. Now it is taking gerundial phrase. Emanate, emanated, emanated, emanating, emanates. ing form తీసుకున్నాడు. So emanating from those, వారి నుంచి వచ్చింది. వారు ఎవరు? Now you see that is called relative pronoun. వారు ఎవరు అంటే వీరి గురించి చెప్తున్నాడు రైటర్. హూ, వాళ్ళు ఏం చేశారు? హూ కమిటెడ్ అంటే నేరం చేశారు. హూ కమిటెడ్ ద హైనస్. యు సీ దాట్. మనం అంటాం కదా తెలుగులో చాలా హీనంగా చంపేశారు అంటాం. అది హీనంగా కాదు, అది హైనస్. దే కిల్డ్ హిమ్ హైనస్లీ. ఇది కాస్త హైనస్ కాస్త హీనం అయిపోయింది. అది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్. వాడిని చాలా హీనంగా చంపేశారు తెలుసా. దట్స్ వాట్ హైనస్ మీన్స్. వెరీ క్రూయల్, వెరీ బ్రూటల్, వెరీ సవేజియస్ యాక్ట్. చాలా కిరాతకమైనవని చెప్పడాన్ని హైనస్, దాన్నే మనం తెలుగులో హీనంగా అని మాట్లాడుకుంటున్నాం.
ఇలా కన్వర్ట్ చేశారు తెలుగులోకి, అది ఇంగ్లీష్ వర్డ్ యాక్చువల్గా. సో కమిటెడ్ ద హైనస్ క్రైమ్స్. సో వారి నుంచి హీనంగా క్రైములు చేసిన వారి నుంచి వాళ్ళ భారతదేశం క్లియర్గా వినాలంట. అంటే ఏం రాశాడు ఎడిటోరియల్ అనేది మనమే ఆలోచించుకోవాలి మై డియర్ ఆస్పైరెంట్స్. ఎవరి గురించి పొగుడుతున్నారో, అసలు ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన రైటర్, ఏం రాశాడో ఒకసారి ఆలోచించండి. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ పంపించారంట, ఆ మెసేజ్ మనం వినాలంట. వినేసి వాళ్ళ జమ్మూ కాశ్మీర్కి మళ్ళీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చేయాలంట, స్పెషల్ స్టేట్ హుడ్ ఇచ్చేయాలంట. ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు 70 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో అడుగు పెట్టలేనటువంటి ప్రజలు ఒక్క 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3 కోట్ల మంది విజిట్ చేశారు. అంటే జస్ట్ సీ ద ఇమాజినేషన్, ద గ్రావిటీ ఆఫ్ దట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇవాళ టూరిస్టులు లేక వెలవెలబోతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా, ఈవెన్ స్వయాన జమ్మూ కాశ్మీర్ సీఎం ఉంటాడు కదా, ఆయనే చెప్తున్నాడు ద సిటీ హ్యాస్ బికమ్ ఫైనల్లీ అ ఘోస్ట్ సిటీ. ఇదా నువ్వు రాయాల్సినటువంటి వార్త, నువ్వు రాయాల్సినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఇదా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఏం రాస్తున్నావు, కనీసం నీకేనా అర్థమవుతుందా అని మనం అనుకోవాలి ఇక్కడ. సో దట్స్ వాట్ ఇండియా మస్ట్ హియర్ క్లియర్లీ ద మెసేజ్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ హూ కమిటెడ్ ద హైనస్ క్రైమ్స్. హీనంగా ఇవాళ క్రైమ్స్ చేసినటువంటి వారి నుంచి ఇండియా మస్ట్ హియర్, ఇండియా వినాలంటున్నాడు. ఇదా నువ్వు రాయాల్సినటువంటి వార్త. అండ్ నెక్స్ట్, సరే మీకు కావాల్సింది ఇంగ్లీష్ కదా, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. ఇక చూసి దట్ బై అన్నాడు కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ బై? ఎస్, ప్రిపోజిషన్. అండ్ నౌ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఎండ్స్ కామా దేర్. సో అప్ టు దేర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. బై టార్గెటింగ్ టూరిస్ట్స్, ఇవాళ యాత్రికుల పైన టార్గెట్ చేస్తూ, వారిపైన ఎలా టార్గెట్ చేశారు అంటే బై రిలీజియన్ అండ్ కిల్లింగ్ దెమ్ ఇన్ కోల్డ్ బ్లడ్. ఇవాళ విహార యాత్రికుల పైన టార్గెట్ చేయడమే కాదు, దేని మీద కూడా వాళ్ళు టార్గెట్ చేసే రిలీజియన్, మతం ఆధారంగా వారిని చంపేశారు. బై రిలీజియన్ అండ్ కిల్లింగ్ దెమ్ ఇన్ కోల్డ్ బ్లడ్. వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అంటాం. దానికి ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారు అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా కోల్డ్ బ్లడ్ అంటే blood means, you know, generally that we have in the body. Cold blood means the blood that does not have any sympathy, that does not have any compassion, that does not have any moral values. That's what we are calling that is cold blooded murder, cold blooded killings. Now in my body the blood is warm, it is flowing with all the temperature, you know, some temperature we have in the body. The bodily functionings are going well in my body because my blood is warm enough to function bodily things. But these guys, these terrorists, blood is in cold blood. వారి రక్తం మరగట్లేదు, వారి చావ జచ్చిన నెత్తురు జచ్చినటువంటి బ్లడ్ వాళ్ళది. వాళ్ళకి కంపాషన్, జాలి, దయ, కరుణ అంటూ ఏమీ ఉండవు. వాళ్ళ బ్లడ్ ఎలా మారిపోయింది? కోల్డ్గా మారిపోయింది. వామ్ బ్లడ్ కాదు. అలా తయారు చేస్తారు వాళ్ళని. ఈ యొక్క ఐఎస్ఐఎస్ మూకలు వారిని అలా తయారు చేస్తాయి. ఈ లష్కర్ ఈ తోయిబా, జష్మ్ ఈ మహమ్మద్ తోయిబా, వీళ్ళందరూ అలా తయారు చేస్తారు. సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఆ పదాన్ని పట్టుకొచ్చాడు. కోల్డ్ బ్లడ్ మర్డర్ అంటే ఎలాంటి జాలి, కరుణ లేకుండా చాలా బ్రూటల్గా, క్రూయల్గా చంపడాన్ని ఏమంటాం? కోల్డ్ బ్లడెడ్ కిల్లింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ పహల్గామ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ బన్సారాం, I think that place. So now this entire phrase is called what? Relative pronoun phrase. Clear? Now the subject, the terrorists. What is subject? The terrorists. ఈ ఉగ్రవాదులు, ఇక్కడ రాశాడు పదం హిందూ. The terrorists, ఈ ఉగ్రవాదులు, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, have sought. Sought అంటే అర్థం ఏంది? కోరుకున్నారు. ఏం కోరుకున్నారు? ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. To undermine. Undermine means to mitigate, to lower, to criticize, to reduce, దాన్ని తగ్గించడం. టు అండర్మైన్ ఇండియాస్ ప్లూరాలిటీ, మన భారతదేశం యొక్క బహుళత్వాన్ని అణిచివేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరుకున్నారంట. ఇది వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ మరణాల వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం అదే. ఈ చంపడం వెనుక ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఉద్దేశం అదే. The terrorists have sought to undermine the India's plurality. మన బహుళ విధానం, ఇండియాస్ డైవర్సిటీ పైన దెబ్బకొట్టాలని చూశారు, కానీ జరగలేదు. స్వయాన కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు రాస్తారోకలు, బందులు కూడా చేశారు వారికి ఎగెనిస్ట్గా. సో ప్లూరాలిటీ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు అని చూడండి, ఇక్కడ వాళ్ళ కంజంక్షన్ అండ్ వాట్ ద కంట్రీ స్టాండ్స్ ఫర్. వాట్ ద కంట్రీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటాం? ద కంట్రీ.
and the country. And what the country stands for is the verb. Stands for అంటే just like is reason for. The India is standing on that platform. India is not a single religion country. India is not a single caste country. India is not a single language country. It's a diversity. It's a diversified country. Not a single religion or caste or creed or sect we have in India. We have multiple languages, multiple religions, multiple caste, creed, different diversity that we have in India. దాన్ని దెబ్బ కొడదామని చూసారు, కానీ జరగలేదు. వాళ్ళకి ఇవాళ ఇండియా అంతా కూడా యునైట్ అయిపోయింది, ఏకమైపోయింది. కానీ ఇలాంటి న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు మళ్ళీ విడగొట్టాలని చూస్తున్నారని మనం గమనించాలి. సో దట్ ద టెర్రరిస్ట్ హ్యావ్ సాట్ టు అండర్మైన్ ఇండియాస్ ప్లూరాలిటీ. వాట్ దట్ ఇండియా స్టాండ్స్ ఫర్. ప్లూరాలిటీనే ఇండియా యొక్క విధానం. ఇవాళ అది ఎలా దెబ్బ కొడతాను, నీ వల్ల కాదు పాకిస్తాన్ అంటున్నాడు. సో బై కిల్లింగ్ ఎ లోకల్ కాశ్మీరీ, నౌ ఇట్స్ ఇస్ అగైన్ కాల్డ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. బై కిల్లింగ్ అ లోకల్ కాశ్మీరీ, ఇది ఒక ఫ్రేజు. లోకల్ గా ఉన్నటువంటి ఒక కాశ్మీర్ బిడ్డని కూడా వీళ్ళు పొట్టన పెట్టుకున్నారు. కాశ్మీరీ పక్కనేమిచ్చాడు, హూ, ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, ఈ యొక్క కాశ్మీరీ గురించి చెప్తున్నాడు. హూ ట్రైడ్, అతను ప్రయత్నం చేశాడు. టు హెల్ప్ ద హ్యాప్లెస్ టూరిస్ట్స్. హ్యాప్లెస్ అంటే సింప్లీ రిమెంబర్ హోప్లెస్. హ్యాప్లెస్ అంటే సింప్లీ రిమెంబర్ హోప్లెస్. ఎలాంటి నిశ్చేష్టులు అన్నట్టు. వారి చేతిలో ఎలాంటి అడ్డుకునేటువంటి ఒక చిన్న వెపన్, ఒక కత్తి, ఒక చాకు కూడా లేదు వాళ్ళ చేతిలో. నిహత్తే అంటాం దాని హిందీలో. వాళ్ళ చేతిలో కనీసం ఒక ఏమీ లేనటువంటి వాళ్ళపైన వాళ్ళు అటాక్ చేశారు. డైరెక్ట్ AK-47 గన్లు వేసుకొని వారిని అటాక్ చేశారు. సో వారిని కాపాడేటువంటి ప్రయత్నంలో ఒక కాశ్మీరీ లోకల్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది అని రైటర్ అంటున్నాడు. హూ ట్రైడ్ టు హెల్ప్ ద హ్యాప్లెస్ టూరిస్ట్. హ్యాప్లెస్ అంటే హోప్లెస్. ఇక వివిధ గూగుల్ డెఫినేషన్స్ రకాలుగా ఉన్నాయి. అన్లక్కీ అంటున్నారు, unpopular. So different words are there, but simply remember hapless is nothing but hopeless. ఎలాంటి నిరాధారం, ఎలాంటి ఆధారం లేనటువంటి టూరిస్టుల పైన ఇవాళ వాళ్ళు విరుచుకుపడ్డారు. టూరిస్టులను కాపాడేటువంటి ప్రయత్నంలో ఈ కాశ్మీరీ ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. అది క్లారిటీ. ఇదంతా ఫ్రేజ్. నౌ ద సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్. అచ్చా, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఫ్రేజే ఉంది. అండ్ బై టార్గెటింగ్ పీపుల్, వివిధ రకాల ప్రజల మీద కూడా ఇవాళ వాళ్ళు గురిపెట్టారు. టార్గెటింగ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ పాపులర్ లొకేషన్. పాపులర్ అంటే వెరీ ఫేమస్. బైసారన్, నౌ ఐ రిమెంబర్. బైసారన్ అనే ఒక వ్యాలీలో, ఈ బైసారన్ అనే ప్రాంతము పహల్గామ్కి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈ బైసార్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే ద ఓన్లీ వే ఈస్ బై పోనీ హార్స్ రైడర్. గుర్రాల మీద లేకపోతే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది కొండ ప్రాంతం. అక్కడ కార్లు కానీ బస్సులు కానీ ఏమీ పోవు, గుర్రాలు ఒకటి తప్ప అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇన్ ఏ పాపులర్ లొకేషన్, ఈ పాపులర్ లొకేషన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, మళ్ళీ దట్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు, ఈ లొకేషన్ గురించి చెప్తున్నట్టు. సో దట్ బెనిఫిట్స్ అంటే లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది ఎవరికి, ద కాశ్మీరీ ఎకనామీ. ఇవాళ కాశ్మీరీ యొక్క ఆర్థిక రంగం ఈ యొక్క పాపులర్ లొకేషన్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. అక్కడ దాల్ లేక్ కానీ ఈ యొక్క బైసారన్ ఇలాంటి ప్రాంతాల పైన ఇవాళ కాశ్మీరీ యొక్క ఎకనామీ ఆధారపడి ఉంది. ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ 8 to 10% కాశ్మీరీ ఎకనామీ ఈజ్ ఆన్ దీస్ పర్టికులర్ లొకేషన్స్. ఇవాళ వాటి మీద దెబ్బ కొట్టారు టూరిస్టులు. అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్స్ని చంపేశారు. అక్కడికి విహారయాత్రకు వచ్చినటువంటి వివిధ దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారిపైన విరుచుకుపడ్డారు. ఇవన్నీ చెప్తూ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్కి వచ్చాడు. ది అటాకర్స్, ఇగో మళ్ళీ అదే పదం వాడండి. టెర్రరిస్టులను వాడచ్చు కదా. ది టెర్రరిస్ట్స్, వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ హార్మ్డ్. ఇగో ఇది వర్బ్. గ్రీవియస్లీ అంటే అడ్వర్బ్. గ్రీవియస్లీ అంటే వెరీ క్రూయల్లీ. చూడండి, గ్రీవియస్లీ అన్నా, అదేవిధంగా ఇంకా వివిధ పదాలు, గ్రూజమ్ అన్నా, హైనస్ అన్నా, కోల్డ్ బ్లడ్ అన్నా, అన్ని అర్థాలు ఒకటే. క్రూయల్ 4 పదాలు వచ్చాయి చూడండి ఇక్కడ. ఏంటది, హైనస్, గ్రూసమ్, కోల్డ్ బ్లడెడ్, గ్రీవియస్లీ, అర్థాలు ఒకటే. వెరీ క్రూయల్, వెరీ సీరియస్. ఇక్కడ కొంచెం ఈ అర్థం వేరుగా మారుతుంది. గ్రీవియస్ అంటే కొంచెం వెరీ సీరియస్. సో ద అటాకర్స్ హ్యావ్ సీరియస్లీ హార్మ్డ్. చాలా స్టర్న్. సీరియస్ మీన్స్ వాట్? స్టర్న్. గ్రీవియస్, వెరీ బ్రూటల్లీ, క్రూయల్లీ అన్న ఒక సెన్స్ రాస్తాడు ఇక్కడ, రైట్? సో ద అటాకర్స్ హ్యావ్ గ్రీవియస్లీ హార్మ్డ్ అంటే ఇబ్బంది పెట్టారు, హార్మ్ చేశారు, గాయపరిచారు. wounded, injured. So harmed the livelihoods of thousands of Kashmiris. అది. సో harmed the livelihoods, వారి యొక్క జీవన ఆధారాల పైన వీళ్ళు హామ్ చేశారు. వారి జీవన ఆధారాలను హామ్ చేశారు. ఎవరు అంటే ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాశ్మీరీస్
డిపెండెంట్ ఆన్ టూరిజం. ఈ కాశ్మీర్ దేని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు? ఇవాళ ఈ యొక్క టూరిజం మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నటువంటి వీరి యొక్క జీవనాధారాలని పెద్ద ఎత్తున చాలా సీరియస్గా ఈ యొక్క అటాకర్స్ హార్మ్ చేశారు. చేస్తూ అక్కడ ఒక కాశ్మీర్ని చంపేశారు, అక్కడికి విహారయాత్రకు వచ్చినటువంటి ప్రజల్ని కూడా చంపేశారు అని దీని యొక్క మీనింగ్. సో ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ది అటాకర్స్. వర్బ్ వచ్చేసి ఏంటి? హ్యావ్ హార్మ్డ్ లివ్లీహుడ్స్. దట్స్ ఆల్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. బై చూసింగ్ టు అటాక్ అన్ఆర్మ్డ్ టూరిస్ట్స్. ఇక చూడండి, బై చూసింగ్ టు అటాక్ అన్ఆర్మ్డ్ టూరిస్ట్స్. అన్ఆర్మ్డ్ అంటే చూడండి, ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ అంటాం, స్పెల్లింగ్ ARMS. ఆర్మ్స్ అంటే ఆర్మ్డ్ మెన్ అంటాం, చూసే ఉంటారు మీరు, ఆర్మ్డ్ మెన్. లెట్ మీ రైట్ ఫర్ దాట్ వన్స్ ఫర్ యూ. I think you heard of the word armed men. ARMED. ఆర్మ్డ్ మెన్ అంటే ఆయుధాలు ధరించినటువంటి వారిని ఏమంటారు? ఆర్మ్డ్ మెన్. AK-47 అనే కాదు, చిన్న కత్తి పట్టుకున్నా కూడా వాడు ఆర్మ్డ్ మెన్, వాళ్ళంతా ఆర్మ్డ్ మెన్ అంటాం. సో జనరల్గా ఈ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ అంటాం కదా, ఆయుధాలని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. అంటే ఈ ఆయుధాలను ధరించినటువంటి వారిని ఏమంటారు? ఆర్మ్డ్ మెన్ అంటాం. మరి అనార్మ్డ్ అంటే ఎలాంటి ఆయుధాలు లేనటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే అనార్మ్డ్ మెన్ అని చెప్తాం. అదే పదం ఇక్కడ వాడారు. సో బై చూసింగ్, వారినే ఎన్నుకున్నారు. అక్కడ ట్రెక్కి వేశారంట 3-4 రోజుల నుంచి. ఈ పథకం అంతా కూడా ఏప్రిల్ 1st వీక్లోనే జరిగింది. వారి యొక్క స్కెచ్, వారి యొక్క ప్లాన్ అంతా కూడా ఏప్రిల్ 1st వీక్లోనే జరిగింది. ఏప్రిల్ 1st వీక్లో జరిగితే ఏప్రిల్ 3rd వీక్లో వీళ్ళు ఇక్కడికి ఎంటర్ అయ్యారు. అక్కడ 3-4 రోజులు రెక్కి వేశారంట కూడా వీళ్ళు 7 కూడా. 2 లోకల్ అని సస్పెక్షన్ ఉంది, అది కన్ఫర్మ్ అయింది, నో డౌట్ అది. సో వీళ్ళ లోకల్స్ యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఎవడు కూడా లోపలికి వచ్చి చేసేటువంటి, అంత పకడ్బందీగా చేసేటువంటి ఆస్కారం ఎక్కడా ఉండదు. లోకల్ దొంగలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ again here we have the prepositional phrase. This is called preposition. So this entire one is called the prepositional phrase. Now let's start. By choosing అంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎన్నుకున్నారు. ఏ విధంగా? by choosing to attack unarmed tourist at a time. ఇదంతా కూడా ఫ్రేజ్. at a time, ఇలాంటి ఒక సమయంలో. ఎలాంటి సమయము? at a time. Now you see that this is called again a conjunction which is reflecting the time bound word. Now the given word is at a time, which is indicating time. So that is why the writer is also taking the word when. If it is a place, you can take the word where. Now it's a time, we have taken the word when. That's a clarity. So in the exam, it gives generally we have the word where. No, it comes when. ఇలాంటి ఒక సమయంలో, ఎలాంటి సమయము అంటే ద US వైస్ ప్రెసిడెంట్, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జెడి వాన్స్ వాజ్ విజిటింగ్ ఇండియా. ఇది క్లారిటీ. ఇది వాళ్ళకు ముందుగానే పక్కా పథకం ప్రకారం వేసుకున్నారు. మరి మన ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఇది గుర్తుపట్టకపోవడం మన దౌర్భాగ్యం. దట్ వి ఫీల్ ఇండైరెక్ట్లీ. బై చూసింగ్ టు అటాక్ అన్ఆర్మ్డ్ టూరిస్ట్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్ఆర్మ్డ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I think you heard of this word. Armed men means the men who have in their hands arms and weapons. వారి చేతిలో ఆయుధాలు ఉంటే వారిని ఏమంటాం? ఆర్మ్డ్ మెన్. ఏమైనా పిస్టల్స్ కానీ, రివాల్వర్స్ కానీ, గన్స్ కానీ ఉంటే వారిని ఏమంటాం అంటే ఆర్మ్డ్ మెన్. అంటే దే హ్యావ్ ద ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. బట్ అన్ఆర్మ్డ్ మెన్ మీన్స్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వెపన్స్. ఇన్నోసెంట్ పీపుల్, అమాయకపు జనాలు, వారి దగ్గర దట్టు ఇండియాలో అసలు వెపన్సే ఉండవు. ఎవడేమన్నా కొట్టినా కూడా సపరేట్గా పోవాలి పరిస్థితి అది ఇండియాలో. సో ఇట్లాంటి అనార్మ్డ్ మెన్ పైన ఇలాంటి ఒక సమయంలో జెడి వాన్స్ అనే ఆయనే ఇండియాలో విజిట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో వీళ్ళు ఈ అటాక్ని ఎంచుకున్నారు. ది చూస్ దిస్ అటాక్. And now the subject starts. What is subject? They అంటే అర్థమైంది టెర్రరిస్టులు, ఈ ఉగ్రవాదులు. హ్యావ్ ఆల్సో సాట్, వాళ్ళు ఇది కూడా కోరుకున్నారంట. ఏది కోరుకున్నారు? హ్యావ్ ఆల్సో సాట్ టు అండర్మైన్. అండర్మైన్ మీన్స్ టు మిటిగేట్, దాన్ని తక్కువ చేయడం. దేన్ని తక్కువ చేయడము? అండర్మైన్ ద పర్సెప్షన్. పర్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఆలోచన, నాలెడ్జ్, థాట్, అన్ ఐడియా. ఇలాంటి ఒక ఐడియాని నొక్కి పడేయాలి, ఇలాంటి ఒక ఐడియాని నాశనం చేయాలి అనే ఆలోచన కూడా వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారంట ఉగ్రవాదులు. ఉగ్రవాదులకు అంత సీన్ ఉంటుందా?
వాళ్ళు వెనకాల ఉండి నడిపిస్తున్న దేశం ఎన్నుకుంది అని చెప్పాలి. ఇండియా ఈ హిందూ పేపర్ అయినా చెప్తాడా? అలా అంత ఉంది ఆయనకు లేదు, కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటాం అట్లా. పాకిస్తాన్ అనే దేశం ఇవాళ దెబ్బ కొడుతుంది, ఉగ్రవాదులు కాదు. డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు కదా, రాయడు, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు ఈయన, ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పడు. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో పర్సెప్షన్ దట్ అన్నాడు, దట్ అంటే ఏంటిది? కంజంక్షన్. మరి ఏమిటా ఆలోచన, ఏమిటా పర్సెప్షన్ అంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు హ్యాడ్ రీటర్న్డ్ టు నార్మాల్సీ, ఇవాళ సాధారణతకి చేరుకున్నాయి అని వాళ్ళ దేశం గమనిస్తుంది, ప్రపంచం గమనిస్తుంది. అందుకనే ఒక్క 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3 కోట్ల మంది, జస్ట్ ఇమాజిన్ 3 crore పీపుల్ విజిటెడ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆ అందాలను చూడడానికి. ఎందుకంటే పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఇండియా ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో ఇబ్బందులు కోర్చుకొని వాళ్ళ భారతదేశం ఒక ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతుంటే దాన్ని దెబ్బ కొట్టాలని చెప్పి వీళ్ళు ప్రయత్నం, పాకిస్తాన్ ప్రయత్నం, దాయాది దేశం చేస్తున్నటువంటి దుశ్చర్య. ఈ పర్సెప్షన్ ఇవాళ ఇండియాలోనే కాదు, జమ్మూ కాశ్మీర్లో సాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడితే అది రాకూడదు అని వాళ్ళు కళ్ళల్లో పెట్టుకొని ఇవాళ అలాంటి ఒక పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో నార్మల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ వస్తున్నాయనే పర్సెప్షన్ దెబ్బ కొట్టడానికి ఈ సమయంలో వాళ్ళు ఇలాంటి దౌర్జన్యానికి పాల్పడ్డారు అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ హ్యాడ్ రిటర్న్డ్ టు నార్మాల్సీ ఆఫ్టర్ ద tumultuous. ఇగో ఆఫ్టర్ అంటే దీని తర్వాత, tumultuous, after the tumultuous period. Tumultuous means very chaotic, very disturbed, perturbed. tumultuous అంటే గందరగోళమైన, tumultuous period. tumultuous period అంటే గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొందంట. ఎప్పుడు? ఫాలోయింగ్ అంటే దీని తర్వాత. దేని తర్వాత గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది అంటే ఆఫ్టర్ ది అబ్రోగేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ స్టాటస్. ఇవాళ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ స్టాటస్ని అబ్రోగేట్ చేశారు మోదీ 2019 డిసెంబర్ 5 తారీఖు. సో దాని తర్వాత గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? 2019, 20, 21లో కరోనా వచ్చింది. కరోనా తర్వాత 22లో జనాలు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు. 23లో కూడా జనాలు నమ్మారు, కాశ్మీర్ మనదే అనుకున్నారు భారతీయులు. 24లో కూడా 3 కోట్ల మంది విజిట్ చేశారు. సో మెల్లిమెల్లిగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆర్థిక ప్రగతి నెలకొంటుంది. ఈ టైంలో దెబ్బ కొట్టాలని చూసారు, కొట్టారు. అది పాయింట్. సో ఫాలోయింగ్ ద అబ్రోగేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 370, దట్స్ వాట్ స్పెషల్ స్టాటస్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 2019లో జరిగింది. 2024లో సాధారణ పరిస్థితికి వచ్చింది. మళ్ళా 2025లో ఈ దుండగులు మళ్ళీ దాన్ని నాశనం చేశారు. ప్రజలు పోవడానికి జంకుతున్నారు, నార్మల్ ప్రజలు పోవడానికి భయపడుతున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ. సో ఇది మనకు అర్థమైనటువంటి ఫస్ట్ క్లారిటీ. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? దే హ్యావ్ ఆల్సో సాట్. క్లియర్? అండ్ ద సెకండ్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ హ్యాడ్ రిటర్న్డ్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయి. ఈ ఆలోచనని దెబ్బ కొట్టారు ఇవాళ. The next line, we are moving the next line. You can see this is one more passage we have. Now let's go. So the tragic means very serious. మనం tragedy అంటాం కదా, devastating situation, perilous, dangerous situation. The dangerous byproduct. చూడండి, what is subject right now? The tragic byproduct అంటే the main intention behind that of these killings. ఈ చంపడాల వెనకాల ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం, బై ప్రొడక్ట్ అంటే ద ఇంటర్నల్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్, వాట్స్ వర్బ్ రైట్ నౌ? ఈజ్, ఇది వర్బ్. ఈజ్ నౌ ఫియర్, ఈ భయం సృష్టించాలనుకోవడమే మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఎవరిది ఆ భయం? ఈజ్ ఫియర్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ, ఏమిటా సంభావ్యత, ప్రొబబిలిటీ, పాసిబిలిటీ, ప్రాక్సిమిటీ, ఏమిటా సంభావ్యత అంటే దాట్ సచ్ అటాక్స్, ఇలాంటి దాడులు, సచ్ అటాక్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈజ్ మే రికర్. రికర్ మీన్స్ రిపీట్స్, మే కమ్ వన్స్ అగైన్, రిపీట్, రికర్ మనం అంటాం రికరెంట్ థియరీ అంటే మళ్ళీ రావచ్చు అని అంటున్నాడు. సో ద పాసిబిలిటీ దాట్ సచ్ అటాక్స్ ఆన్ టూరిస్ట్, ఎస్పెషల్గా ఈ యాత్రికుల పైన మళ్ళీ జరగచ్చు. మేబీ అంటే పాసిబిలిటీ, జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, 50-50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ యొక్క భయాన్ని వాళ్ళు సృష్టించాలనుకున్నారు. అండ్ అంతేకాకుండా అండ్ ఇక్కడ అండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ కంజంక్షన్, ఓకేనా. అండ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ పెయిన్,
ఇవాళ ఆర్థిక భయం, ఆర్థిక నొప్పి, ఎకనామిక్ పెయిన్, దాట్ ఏమిటా పెయిన్ అంటే దట్ ఈస్ మళ్ళీ కంజంక్షన్ తీసుకుంటాం. దట్ దిస్ వుడ్ కాస్, ఎకనామిక్ పెయిన్ ఏం కలగజేస్తుందంట, దిస్ వుడ్ కాస్ ఆర్డినరీ కాశ్మీరీస్. వుడ్ కాస్ ఇస్ ద వర్బ్, ఆర్డినరీ కాశ్మీరీస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఎకనామిక్ పెయిన్ ఏదైతే ఉందో, ఎకనామిక్ భారం ఏదైతే ఉందో, ఇవాళ చాలా మంది అక్కడ లోన్లు తీసుకొని, బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తీసుకొని, చిన్న చిన్న రెస్టారెంట్లు, వాళ్ళు చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకున్నారంట అప్పు తీసుకొని, ఈఎంఐలలో 30,000 20,000 ఈఎంఐలు కట్టుకుంటూ వాళ్ళంతా ఎకనామిక్గా బలపడదాం, ఎకనామిక్గా ఎదుగుదాం అని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున టూరిస్టులు వస్తున్నారు. 3 కోట్ల మంది అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎన్ని ఫ్లైట్లు నడిచాయి, ఎన్ని ట్రైన్లు నడిచాయి, ఎంత వ్యాపారం జరిగి ఉంటుంది. సో వారందరికీ వాళ్ళ ఒక భయం పట్టుకుంది, ఎకనామిక్ పెయిన్, ఎకనామిక్ ఒక ఫియర్ అనేది వాళ్ళలో రగిలేలా చేస్తున్నారు. దిస్ వుడ్ కాస్ ఆర్డినరీ కాశ్మీర్, సాధారణంగా బతుకుతున్నటువంటి వారిపైన పెద్ద ఎత్తున భయం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో రైటర్ ఏమంటున్నాడు, న్యూఢిల్లీస్ అండ్ శ్రీనగర్స్ రెస్పాన్సెస్. ఇది ఉల్టా రాయాలి యాక్చువల్గా. న్యూఢిల్లీ బాగానే ఉంది, శ్రీనగర్ లేదు, ఇది ఇటు రాసి ఇది అటు రాయాలి, కానీ రాయడేనే. ఓకే, సో దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో న్యూ ఢిల్లీస్ అండ్ శ్రీనగర్స్ రెస్పాన్సెస్ మస్ట్ కీప్ అంటే కంపల్సరీ, మస్ట్ అంటే ఏంటి, కంపల్సరీ, మస్ట్ కీప్ దీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎకనామిక్ పెయిన్ కానీ, సచ్ అటాక్స్ మే రికర్ అంటే కదా, ఇలాంటి విషయాలు కానీ మస్ట్ కీప్ దీస్ ఇన్ మైండ్. చూడండి ఎంత డేరింగ్ వీడు, మస్ట్ కీప్ దీస్ ఇన్ మైండ్ అంట. మస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అంటాం కదా మనం, కీప్ ఇన్ మైండ్ అంటే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంట. ఈయన ఏ ఒక్క రోజు కూడా ప్రజలకు ఉద్దేశించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, ప్రభుత్వం ఇలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అని ఏ ఒక్క రోజు కూడా పాజిటివ్గా రాసిన దాఖలా ఏ రోజు కూడా లేదు. కానీ వాళ్ళ జరిగినటువంటి రాద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాడు భారతదేశం పైన. వీడికి ఉన్నటువంటి ధర్మం ఇది. సో న్యూఢిల్లీస్ అండ్ శ్రీనగర్స్ రెస్పాన్సెస్ మస్ట్ కీప్ దీస్ ఇన్ మైండ్ అని ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నాడు. దృష్టిలో పెట్టుకో మై డియర్ గవర్నమెంట్ అంటున్నాడు. ఇలాంటి పత్రికలు ఉన్నాయి మరి భారతదేశంలో. అండ్ వర్క్ టువార్డ్స్, మరియు పని చేయాలంట, అండ్ వర్క్ టువార్డ్స్ ఆ విధంగా. అండ్ ఇప్పుడు మస్ట్ వర్క్ అనేది సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం, ఓకేనా. what's a verb right now? And must work towards the mitigation of ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది, నువ్వే చెప్పాలి ఉందేముంది. And must work towards the mitigation of fear and send a clear message, ఒక క్లియర్ మెసేజ్ పంపాలంట. the people of India, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఒక క్లియర్ మెసేజ్ పంపాలంట. ఏమిటా మెసేజ్? ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీరీస్, ఆ కాశ్మీర్ భారతదేశం వాళ్ళు కాదు అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఇండైరెక్ట్ గా. ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీర్ అంటే కాశ్మీర్ వాళ్ళు భారతదేశం కాదు అని రాస్తున్నాడు. ఈ నెరేటివ్ కనబడుతుంది క్లియర్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఇంక్లూడ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీర్. అచ్చా ఇది సబ్జెక్టుగా అనుకుంటా, ఐమ్ సారీ, ఇది సబ్జెక్టుగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీర్ అనేది ఎక్స్ట్రా పార్ట్, ఇది సపరేట్గా రాశాడు అన్నట్టు. చూడండి ఇప్పుడు వరకు చూడండి, ఆర్ యునైటెడ్ అగైన్స్ ద టెర్రర్. ఇవాళ అందరూ కూడా ఏకమయ్యారు అగైన్స్ ద టెర్రర్, ఈ ఉగ్రవాదానికి విరుద్ధంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీర్ వాళ్ళు కూడా ఏకమయ్యారు అని చెప్తున్నాడు. అది సపరేట్గా రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని నా యొక్క అభిప్రాయం. నెక్స్ట్, ఫాలోయింగ్ ద అటాక్స్ అంటే ఈ అటాకులు జరిగిన తర్వాత, ఫాలోయింగ్ అంటే దీని తర్వాత, ఇప్పుడు 22 తారీఖు తర్వాత ఏం జరిగింది, న్యూఢిల్లీ ఇండియా ఆల్ రైట్ హ్యాస్ సాట్, కోరుకుంది, ఏం కోరుకుంది, హ్యాస్ సాట్ టు యూజ్ ద స్ట్రాంగ్ డిప్లొమాటిక్ మెజర్స్. డిప్లొమాటిక్ అంటే వెరీ అఫీషియల్ మెజర్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, కొన్ని దౌత్యపరమైనటువంటి అఫీషియల్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అవైలబుల్ ఇన్ ఇట్స్ ఆర్సెనల్. ఆర్సెనల్ అంటే ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఆయుధాగారం అంటాం తెలుగులో, ఆయుధాలు పెట్టుకునేటువంటి చోటుని ఏమంటారు, ఆర్సెనల్ లేదా ఆర్మరీ అంటాం. ఆర్మరీ చూడండి, సింపుల్ వర్డ్. ఇంతకు మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆమ్ అంటే వెపన్స్ అన్నాం. ఇప్పుడు అరి అంటే చూడండి, ఏఆర్వై అరి అంటే ప్లేస్. ఒక ప్రాంతాన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్లో ప్లేస్ అంటే చూడండి. ఇప్పుడు ఆర్మరీ అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ కీప్ ద వెపన్స్, వి కాల్ దట్ ఈస్ ఆర్మరీ ఆర్ ఆర్సెనల్. సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అమ్ముల పొదిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని డిప్లొమాటిక్ మెజర్స్ని భారతదేశం తీసుకుంది ఆల్రెడీ. సో అగెనిస్ట్ పాకిస్తాన్కి విరుద్ధంగా కొన్ని డిప్లొమాటిక్ చర్యలు ఆల్రెడీ ఇండియా తీసుకుంది అంటున్నాడు. యాజ్ ఎందుకు అంటే యాజ్ అంటే బికాస్, ఇట్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్తున్నాడు ఇండియా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఈ తతంగం, యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్, ఇది అందరికీ తెలుసు ఈ తతంగం. ఏంటా తతంగం అంటే దాట్
ఎవరి తెలుసు అంటే దట్ సచ్ టెర్రర్ అటాక్స్, ఇలాంటి ఉగ్రవాదమైనటువంటి దాడులు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ అవుట్ అంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్, అవి పని కాబడతాయి, ఆర్ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై రెడికలైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఎవరి ద్వారా ఇలాంటి ఉగ్రవాద చర్యలు జరుగుతాయంట? రెడికలైజ్డ్ అంటే అర్థం ఏంది? సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మిలిటెంట్స్, టెర్రరిస్ట్స్, ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, ఇంట్రూడర్స్, ఉగ్రవాద చర్యలు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం? రెడికలైజేషన్. మనం అంటాం కదా జనరల్గా రెడికల్స్ అంటాం. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెడికల్స్ అంటే ఒక పదం చూడండి ఇక్కడ క్లారిటీగా. జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో మనం రెడికల్స్ అంటామండి. రెడికల్స్ అంటే కొంచెం ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ర్యాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రూట్. ర్యాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రూట్. మనం చూడండి రెడిష్ అంటాం, ముల్లంగి, అది ఏంటి? ఒక వేరు పదార్థం. ఇలా రెడికల్స్ అన్న మీరు ఇంకో పదం వినే ఉంటారు, ఇరాడికేషన్. ERADICATION. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఇరాడికేషన్. ఇరాడికేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కూకటి వేళ్లతో పీకి బయటపడేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ డౌరీ సిస్టమ్, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ సతీ సహగమన్, ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ సోషల్ ఈవిల్స్ అన్న పదంలో కూడా మనం ర్యాడ్ అని వాడతాం. ర్యాడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రూట్. కూకటి వేళ్లతో పీకి బయటపడేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇరాడికేషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు అదే పదాన్ని ఇక్కడ వాడండి. రాడికల్స్ అంటే వాళ్ళ పుట్టుకతోనే అలాంటి భావాలు ఉంటాయి, రివల్యూషనరీ థాట్స్ ఉంటాయి, సమాజంలో అల్లకల్లోలం సృష్టించాలనే ఒక విధానమైనటువంటి భావాలు ఉంటాయి, విపరీతమైనటువంటి భావాలు ఉంటాయి, అందుకే వారిని మిలిటెంట్స్ అంటాం. తీవ్రమైన భావాలు ఉంటాయి, అందుకే వారిని టెర్రరిస్టులు అంటూ ఉంటాం. సో వీళ్ళంతా ఒకటి అన్నట్టు, రాడికలైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్, తీవ్రవాదమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట? ఇప్పుడు చూడండి, హూ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. హూ ఆర్ ట్రైన్డ్, వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడింది. హూ ఆర్ ట్రైన్డ్ బై ఇస్లామాబాద్. చూడండి, కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇస్లామాబాద్ అంటే క్యాపిటల్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. ఇస్లామాబాద్స్ కోవర్ట్ ఏజెన్సీస్. ఇవాళ కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్ ఏజెన్సీల ద్వారా వాళ్ళంతా ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడతారంట. ఎవరు వాళ్ళంతా? ఎస్, రాడికలైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్, యాజ్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్. సరే, ఇప్పుడు ఈ యాజ్ అనేది మనం కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటాం. యాజ్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క టెర్రర్, మొన్న జరిగినటువంటి కిరాతకం, ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ అంటే అపియోస్. టర్న్స్ అవుట్ మీన్స్ అపియోస్. ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిందో, ద మేర్ అబ్సీన్స్. చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద మేర్ అబ్సెన్స్. చూడండి, మేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? కేవల్, మాత్ర, ఓన్లీ అన్న కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది. ఇలాంటి అబ్సెన్స్ అంటే అపోజిట్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్, అంటే లేకపోవడం. ద మేర్ అబ్సెన్స్ వర్బ్ చూడండి, ద మేర్ అబ్సెన్స్. ఇది ఏం రాసిండో ఏం కథో కొంచెం క్లారిటీ లేదు, బట్ ఓకే, స్టిల్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. యాజ్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్, ఇవాళ టెర్రరిజం అనేది మళ్ళీ బయటికి వచ్చింది. టర్న్స్ అవుట్ అంటే అపియోస్. ఇన్ పహల్గామ్, బైసారాన్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఇవాళ టెర్రరిజం అనేది బయటికి కనబడింది. సో దాని గురించి చెప్తున్నాడు, ద మేర్ అబ్సెన్స్, ద ఓన్లీ అబ్సెన్స్ అంటే వాళ్ళు లేకపోవడం అనేది. ఎన్ని రోజులుగా, గత 10 ఏళ్ళుగా, 2008లో చివరిగా ముంబై అటాక్స్ జరిగాయి. ఆ తర్వాత 2008, 2014, 2024 వరకు కూడా ఇలాంటి అటాక్స్ లేవు. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా. ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ అని రాయాలి క్లియర్గా, అది రాయలేదు కానీ బ్రాకెట్లో రాశాడు. ఓకే, ద మేర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ అటాక్స్. వర్బ్ చూడండి, కెనాట్ బి టర్మ్డ్. మనం దాన్ని ఈ విధంగా చెప్పకూడదు. ఏ విధంగా? నార్మాల్సీ. నార్మాల్సీ అంటే సాధారణత. ఉగ్రవాదం కనబడట్లేదు. ఉగ్రవాదం అనేది ఎలా ఉంటుందో బ్రాకెట్లో ఇచ్చాడు. ఆఫ్ స్పెక్టాక్యులర్ వైలెన్స్. స్పెక్టాక్యులర్ అంటే కళ్ళు జిగేళ్ళు అనేటివండి. మనం స్పెక్ట్ అంటే ఏంది? చూడడం. స్పెక్టాక్యులర్ అంటే చూడడానికి ఇంపుగా, వారే బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విధంగా ఉండడాన్ని స్పెక్టాక్యులర్ వ్యూ అని చెప్తా ఉంటాం. స్పెక్ట్ అంటే చూడడం. చూడడానికి చాలా భయంకరంగా కనబడేటువంటి ఈ వైలెన్స్ ఇన్ని రోజులుగా లేదు అని మనం నార్మల్గా ఉన్నాము. వి ఆల్సో హ్యావ్ స్పోకెన్ మెనీ టైమ్స్. గత 10 ఏళ్ళుగా ఎక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ లేదు. సో వీఆర్ లివింగ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. అట్లా అనేది లేదు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం కాదు. ఉగ్రవాదం అనేది నివురుగప్పిన లిప్పు లాంటిది, ఎప్పుడైనా అటాక్ చేస్తుంది. అది పోయి మొన్న జరిగింది అని అంటున్నాడు రైటర్ ఇండైరెక్ట్గా. సో యాజ్ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్, ద మేర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ కెనాట్ బి టర్న్డ్ నార్మల్సీ.
ఇవాళ ఎక్కడ యుద్ధాలు జరగట్లేదు, ఎక్కడ ఆతంకవాదులు ఏమి చేయట్లేదు అంటే దాని ఉద్దేశం నార్మల్గా ఉందని కాదు, ఖచ్చితంగా అది నువ్వురు కప్పిన నిప్పు లాంటిది, ఎప్పుడైనా బయటికి వస్తుంది, దాని పట్ల అలర్ట్గా ఉండాలి అని రైటర్ ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, నార్మాల్సీ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ టర్మ్. రిలేటివ్ అంటే కంపారిటివ్లీ. నార్మాల్సీ ఈజ్ అ రిలేటివ్ టర్మ్ అండ్ మరియు and is a conjunction and it is better experienced. It is better experienced than announced. అయితే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ రైటర్. సరే ఇన్ని రోజులు నార్మల్గా ఉంది, భారతదేశం ఎక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున సామాన్య ప్రజల పైన దాడులు లేవు, నార్మల్గా ఉంది, నార్మల్సీ వచ్చేసింది అని పెద్ద గవర్నమెంట్ చెప్పుకుంటుంది. గొప్పతనం కాదనలేము, గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అలాంటి పనులు, కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు, ఒక కరప్షన్ కేసు కూడా లేకుండా. మరి ఇంత గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటుంది ప్రభుత్వం. సో ఆ నార్మాల్సీ ఈజ్ ఏ రిలేటివ్ టర్మ్. రిలేటివ్ టర్మ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వైలెంట్. మనం అంటాం కదా, ఇది మేధావులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, చీకటి ఉంటే వెలుగు ఉంటుంది, వెలుగు ఉంటే చీకటి వస్తుంది, సుఖం వెనకాల దుఃఖం ఉంది, ఇగో ఇట్లాంటి టర్మ్ అన్నట్టు. నార్మాల్సీ ఈజ్ ఏ రిలేటివ్ టర్మ్ ఫర్ వైలెన్స్. నార్మాల్సీగా ఉందంటే దాని ఉద్దేశం వైలెన్స్ వస్తుందంటే లెక్క. ఇప్పుడు వైలెన్స్ వచ్చిందంటే రేపు పొద్దున నార్మాల్సీ వచ్చిందని లెక్క అంటే రేపు ఉద్దేశం. సో నార్మాల్సీ ఈజ్ రిలేటివ్ టర్మ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దాన్ అనౌన్స్డ్. నువ్వు అనౌన్స్మెంట్ చేయకూడదు, అది మనమే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అంటున్నాడు. మరి 10 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము, వాస్తవంగా ఇక్కడ కూడా దాడులు లేవు, మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చారు, ఇక దొరికింది కదా రాస్తాడు అన్నట్టేనే. లాస్ట్ హెడ్లైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్. లెట్ స్టార్ట్. So now let's read from here, you get the clarity. Now you see this word is called conjunction. While is the conjunction which shows the two things are happening at the same time. Rendu అంశాలు ఒకేసారి జరిగినప్పుడు while అని మాట్లాడుకుంటాం. So now let's start. While large scale violence and militancy, large scale violence and militancy, పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ హింస మరియు తీవ్రవాదం అనేది పెరిగిపోతుంది. దట్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద, ఇప్పుడు చూడండి, దట్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి, ఇది రిలేటివ్ ప్రణం. దట్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద 1990s, 1990 సంవత్సరంలో పెద్ద ఎత్తున ఉగ్రదాడులు అనేది, తీవ్రవాదం అనేది మనం చూసాము ఈ భారతదేశంలో అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ద లార్జ్ స్కేల్ వైలెన్స్ అండ్ మిలిటెన్సీ దట్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద 1990s, 1990లో పెద్ద ఎత్తున దాడులు చూసాం, తీవ్రవాదం చూసాం, హింసను చూసాం అప్పట్లో. ఇది ఇప్పుడు ఏమన్నాడు సబ్జెక్టు, నార్మాల్సీ వైలెన్స్ అండ్ మిలిటెన్సీ. చూడండి, నెవర్ హ్యాపెండ్, లార్జ్ స్కేల్ వైలెన్స్ అండ్ మిలిటెన్సీ నెవర్ హ్యాపెండ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది వర్బ్గా తీసుకుందాం. నెవర్ హ్యాపెండ్, ఎప్పుడు జరగలేదు అంటాడు. ఏంది? ద లార్జ్ స్కేల్ వైలెన్స్ అండ్ మిలిటెన్సీ నెవర్ హ్యాపెండ్ despite the unpopularity of these decisions. What is this? Clarity is missing here. Something is fishy. Let's enter clarity, deep dive into the session. Now, the large scale violence and militancy never happened. Despite the unpopularity of these decisions. కొంచెం despite అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్లో రాస్తాం కదా. In spite of the unpopularity of these decisions. అయితే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇవాళ మోదీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం పాపులర్గా కొంచెం ఈ యొక్క నిర్ణయాలను బయటికి చెప్తుంది ప్రజలకి. నార్మాల్సీ నెలకొంది, కాశ్మీర్లో నార్మాల్సీ వచ్చింది, మీరంతా రండి కాశ్మీర్కి, టూరిజానికి రండి అని మోదీ పెద్ద ఎత్తున అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాడు, పాపులర్ డెసిషన్స్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు చూడండి, లార్జ్ స్కేల్ వైలెన్స్ అండ్ మిలిటెన్సీ నెవర్ హ్యాపెండ్, దట్ వాజ్ సీన్ ఇన్ 1990s. అచ్చా ఇప్పుడు ఇది జనరల్గా రైటర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే గవర్నమెంట్ ఇండైరెక్ట్ తూచిపుస్తున్నాడు, గవర్నమెంట్ పైన వేలు పెడుతున్నాడు, ఇండైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ను వేలెత్తి చూపిస్తున్నాడు. ఏమని? ఓ పక్క ప్రభుత్వం ఏం చెప్తున్నది, డెస్పైట్ ద అన్పాపులారిటీ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్స్, అంటే ఫేమస్గా కాకపోయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది, పెద్ద మాటలు చెప్తుంది. సో ఈ మాటలు చెప్పినప్పటికీ ఓ పక్క 1990sలో ఇలాంటి ఒక సీన్ జరిగింది, మళ్ళీ అలాంటి సీనే ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకో సెంటెన్స్ చూద్దాం, క్లారిటీ వస్తుంది. సో ద అనీజీ కామ్, ఇప్పుడు ఈ వైల్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ద అనీజీ కామ్,
అనీజీ అంటే ఈజీగా లేనటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి ఆ కామ్నెస్. వాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ప్రతిబింబించింది. అనీజీ కామ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ టెర్రర్, భయం అనేది ప్రతిబింబించింది ఎక్కడ? ఇగో ఇన్ ద స్పోరేడిక్ ఇన్సిడెంట్. స్పోరేడిక్ అంటే ఏంది? ఫ్రీక్వెంట్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్, అక్కడక్కడ కనిపించడం అన్నట్టు. స్పోరేడిక్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, అక్కడక్కడ ఉగ్రవాదం అనేది కనిపించింది. ఈ ఉగ్రవాదం ఎవరిని టార్గెట్ చేసింది? టార్గెటింగ్ కాశ్మీరీ పండిట్స్. కాశ్మీర్లో ఉన్న పండిట్స్ పైన ఉగ్రవాదం తన యొక్క పంజా విసిరింది, మైగ్రెంట్స్ పైన అండ్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి బలగాల పైన, భద్రతా బలగాల పైన ఇన్ న్యూ ఏరియాస్, కొత్త ప్రాంతాల్లో విరుచుకుపడ్డది. సో ఏరియాస్ పక్కన మళ్ళీ దట్టించాడు. దట్ వర్ హీదర్ టు. ఇగో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. హైదర్ టు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టిల్ నౌ, ఇప్పటి వరకు, టిల్ నౌ అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? హైదర్ టు అని రాసు. ఇది కొంచెం వెరైటీ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ప్లేసెస్ గురించి చెప్తున్నాడు, ఏరియాస్ గురించి చెప్తున్నాడు. న్యూ ఏరియాస్ దట్ వర్ టిల్ నౌ bereft of militancy. bereft of militancy అంటే డివైడ్ ఆఫ్ మిలిటెన్సీ, తీవ్రవాదాన్ని ఇంతవరకు చూడలేదు ఆ ప్రాంతాల్లో. ఎప్పుడైతే కాశ్మీర్లో పెద్దగా ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్స్ జరిగినాయో, ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే పాపులర్ డెసిషన్స్ చేసిందో అప్పటి నుంచి జరుగుతున్నాయి అని రైటర్ అంటున్నాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంది? మళ్ళీ కాశ్మీర్కు స్పెషల్ హుడ్ ఇచ్చేయండి అని ఈ రైటర్ వేడుకుంటున్నాడు. అదే చెప్పాడు కూడా, చివరిలో చూపిస్తా. నెక్స్ట్, విత్ సిగ్నిఫికెంట్ కర్బ్స్ అండ్ పొలిటికల్ యాక్టివిటీ. ఇది మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. సిగ్నిఫికెంట్ కర్బ్స్ అంటే ఆంక్షలు, సాంక్షన్స్, రెస్ట్రిక్షన్స్. కర్బ్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, నిబంధనలు, ఆంక్షలు. పొలిటికల్ యాక్టివిటీ, రాజకీయ పరమైనటువంటి పెద్ద ఎత్తున ఆంక్షలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్లో. దేర్ వాజ్ లిటిల్ అవుట్లెట్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ? దేర్ అంటే అక్కడ కాశ్మీర్లో, వజ్ అంటే అప్పుడు, అంటే పోయిన సంవత్సరం. లిటిల్ అవుట్లెట్, లిటిల్ అంటే అర్థం ఏంటి? నాకే బరాబర్, అసలు ఏమీ లేదు. అవుట్లెట్ అంటే ఒక హెల్ప్ డెస్క్, ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తే సాయం చేసేటువంటి ఒక ప్లేస్ లేదంటే అప్పట్లో. లిటిల్ అవుట్లెట్ ఈవెన్ ఫర్ డిమాండ్స్. లిటిల్ అవుట్లెట్ ఫర్ హూమ్? ఫర్ డిమాండ్స్. ప్రజల నుంచి ఏమైనా వెల్లువెత్తినటువంటి డిమాండ్స్ ని పరిష్కరించడానికి ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎలాంటి ఒక రెడ్రెసల్ సెల్ అనేది లేదు. రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్ ఫర్ ద సిటిజనరీ. ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా డిమాండ్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ డిమాండ్స్ ని పరిష్కరించడానికి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఒక ప్లేస్ అంటూ కూడా లేదు అని ఈ యొక్క రైటర్ ఆరోపిస్తున్నాడు. మరి నువ్వు వెళ్ళి పెట్టచ్చు కదా అని సామాన్య ప్రజలు అందాం. నెక్స్ట్, ద కండక్ట్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ద కండక్ట్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అండ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ మ్యాండేటెడ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. సుప్రీం కోర్ట్ మ్యాండేటెడ్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్. సుప్రీం కోర్టు చెప్పినటువంటి ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా అక్కడ జరిగింది. అలౌడ్ ఫర్, ఇది వర్బ్. అలౌడ్ అంటే పర్మిటెడ్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వాయిసెస్. అంటే వారి యొక్క గొంతులు లేవనెత్తడానికి వాళ్ళ సుప్రీం కోర్టు యొక్క లోక్సభ ఎలక్షన్ జరిగినాయి. లోక్సభ ఎలక్షన్స్ అక్కడ జరిగినాయి. సుప్రీం కోర్టు మ్యాండేట్ చేసిన విధంగా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగినాయి అక్కడ. అలౌడ్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వాయిసెస్ ఇన్ ద వ్యాలీ. ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యాలీలో వాళ్ళకు వారి యొక్క గొంతులు ఎత్తి మాట్లాడడానికి ఇవాళ ప్రజా విధానంలో ఎన్నికలు కూడా జరిగాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రెచ్ టు సే. ఇప్పుడు బట్ అంటే అర్థమైంది? కాంట్రడిక్షన్. రైటర్ ఉల్టా చెప్తున్నాడు. బట్ కానీ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రెచ్ టు సే, ఇది కంప్లీట్ ఫ్రేజ్ అండి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రెచ్ టు సే. స్ట్రెచ్ టు సే అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు గో. It is a rejection, it is a refusal, it is a difficult task that this was normalcy. సరే, ప్రజల గొంతులు ఎత్తడానికి వాళ్ళ ఎలక్షన్స్ అనేది జరిగినాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రెచ్ టు సే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు సే. ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి ఒక పదం. ఏ పదం చెప్పడానికి? దిస్ వాజ్ నార్మాల్సీ. జమ్మూ కాశ్మీర్లో సాధారణత నెలకొన్నదని చెప్పడం మాత్రం కష్టం. ఇట్ ఈస్ స్ట్రెచ్డ్ టు సే, అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సే దాట్ దిస్ వాజ్ నార్మాల్సీ. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి తతంగం ఏదైతే, అటాక్స్ ఏదైతే ఉందో జమ్మూ కాశ్మీర్లో నార్మాల్సీ లేదు అని రైటర్ ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ వి సీ
The union government, what is subject right now? We take the union government, Kendra Prabhutvamu. Excuse me. What is subject right now? The union government. Igo, ఇది subject. The union government, verb చూడండి, must work. ఖచ్చితంగా పనిచేయాలి ఇన్ కాన్సెప్ట్ విత్, ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అండి, ఓకేనా. మస్ట్ వర్క్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ విత్, ఇది కలిపి రాయాలి. మీరు ఎప్పుడు కూడా కలిపి రాయాలి. ఇన్ కాన్సెప్ట్ విత్ అంటే ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్, ఇన్ అసోసియేషన్ విత్, వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇన్ కాన్సర్ట్ విత్. యాక్చువల్లీ కాన్సర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైవ్ కాన్సర్ట్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు ఒక డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, సింగింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, అందరూ కలిసి పనిచేస్తారు కదా. సో అదే కాంటెక్స్లో ఈ పదాన్ని పట్టుకొచ్చాడు. ఇన్ కాన్సర్ట్ విత్ అంటే అందరూ కలిసి పనిచేయాలి. ఇప్పుడు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ జరిగేటప్పుడు ఈ ముందు మాస్టర్ ఏ విధంగా చేస్తాడో తన వెనకాల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలానే కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. అప్పుడు అది కరెక్ట్ డ్యాన్స్ ఫామ్ అంటాం. సో అదే కాంటెక్స్లో ఈ పదం రాశాడు. ఇన్ కాన్సర్ట్ విత్ అంటే ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్, కలిసి పనిచేయాలి. ఎవరితో కలిసి పనిచేయాలంట? ఎస్, ఇన్ కాన్సర్ట్ విత్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్. ఇది ఉల్టా రాయాలి యాక్చువల్గా. సరే మనం ఒప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి యాక్చువల్గా? ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ మస్ట్ వర్క్ ఇన్ కాన్సర్ట్ విత్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అని రాయాలి, తిప్పి రాయాలి. కానీ గవర్నమెంట్ నిందిస్తాడు కదా, ఇలానే రాస్తాడు. సో ఎంపవర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఎంపవర్ మీన్స్ టు మేక్ దట్ స్ట్రాంగ్. ఇంకేమంటున్నాడు ఇక చూడండి, ఇదే మస్ట్ ఇక్కడికి రాశాడు. అండ్ మస్ట్ ఎంపవర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని స్వశక్తిగా ఎదిగేలా చేయాలి. ఏ విధంగా అంటే బై రిస్టోరింగ్ స్టేట్హుడ్. చూడండి వీని యొక్క కుటిల నీతి కనబడుతుంది ఇక్కడ. మళ్ళీ జమ్మూ కాశ్మీర్కి స్టేట్హుడ్ ఇవ్వాలంటున్నాడు. ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో ప్రయాసాల కూర్చి దాని స్పెషల్ స్టాటస్ని కట్ చేసి భారతదేశంలో ఏకం చేసినటువంటి ఘనత ఈ ప్రభుత్వానిది. దీన్ని ఏమీ కూడా పట్టించుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తున్నాడు. చూడండి, మస్ట్ ఎంపవర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బై రిస్టోరింగ్ స్టేట్హుడ్. మళ్ళీ దానికి స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలంట. స్పెషల్ అని చెప్పలేదు, డైరెక్ట్ అది కూడా అంటాడు నాకు తెలిసి. అది అనలేదు బయటికి, బట్ లోపల అదే ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఇది అండ్ అసెట్, ఇగో మళ్ళీ ఇది కంజంక్షన్, ఇది మళ్ళీ వర్బ్గా అండ్ మస్ట్ అసెట్. ఇదే మస్ట్ ఇక్కడికి పట్టుకొచ్చిండు. మస్ట్ అనేది మూడింటికి రాసిండు. మస్ట్ వర్క్, మస్ట్ ఎంపవర్, మస్ట్ అసెట్. అసెట్ మీన్స్ పునః బహాల్, మళ్ళీ గట్టిగా చెప్పడం. అండ్ మస్ట్ అసెట్ దిస్ కొహెషన్ అంటే ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్, ఈ యొక్క ఏకత. ఇప్పుడు అందరు కలిసి ముక్త కంఠంగా వన్ వాయిస్లో చెప్తున్నారుగా ఇండియా మాది అని చెప్పేసి. ఇస్లాం కమ్యూనిటీస్ కూడా ఇలా బయటకు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున యాత్రలు చేస్తున్నాయి. సో అసెట్ దిస్ కొహెషన్ టు ఐసోలేట్ మీన్స్ టు సపరేట్, ఐసోలేట్ రాడికల్ అండ్ వైలెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదమైనటువంటి కిరాతకమైనటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తున్నాయంట ఇక్కడ యాక్చువల్గా దట్ ఇవ్వాలి. దట్ థ్రెటనింగ్ ద లైవ్లీహుడ్స్, జీవనాలని వాళ్ళ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఎవరిని ఎస్పెషల్గా అంటే ఆఫ్ కాశ్మీరీస్ అండ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ టూరిస్ట్స్. ఇవాళ లోకల్గా ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్లు కావచ్చు, అక్కడికి టూరిస్టుల విధంగా వెళ్తున్నటువంటి వారిపైన కావచ్చు. ఈ యొక్క సెరీన్ అంటే పీస్ఫుల్, ప్రశాంతమైనటువంటి యొక్క వ్యాలీలో వెళ్తున్నటువంటి టూరిస్టుల జీవితాలు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ల జీవితాలు కావచ్చు, థ్రెటనింగ్ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఈ యొక్క వైలెంట్ ఎలిమెంట్స్, రాడికల్ ఎలిమెంట్స్ను వాటిని ఖచ్చితంగా ఐసోలేట్ చేయాలి అని ఒక రైటరు బలంగా చెప్తున్నాడు ఈ యొక్క గవర్నమెంట్కి. సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో మనకు అర్థమైనటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్గా, సో రైటర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా, ఓకేనా, మీరు చేసినటువంటి గొప్ప పని చాలు మై డియర్ గవర్నమెంట్, ఇక మళ్ళీ స్పెషల్ స్టాటస్ ఇచ్చేయండి జమ్మూ కాశ్మీర్కి. ముష్కరులకు ఇంకొక అవకాశం ఇద్దాము. ఈ దేశాన్ని విడగొట్టడానికి ఎంతో కష్టపడి 70 ఏళ్ళు కష్టపడి, గత 10 ఏళ్ళుగా కష్టపడి ఎంతో అభివృద్ధి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ దేశాన్ని మళ్ళీ కట్ చేద్దామని చెప్పి రైటర్ అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. He does not know how to write the clarity on this happened, what about this India అనే క్లారిటీ లేదు. ఇదేదో రాశాడు. ఓకే, we want English, we have seen many focused words and we have seen the grammar also. That's very important aspect we have to focus on this point. Okay, leave all those things but focus on studies as of now. But when we see sometimes this type of ratings, this type of division gets some sort of embarrassment, some sort of some sort of frustration comes. So that speaks out from the heart.
So that I have spoken regarding few things. So hope you understand, my dear guys. We meet again with a new content in the next class. Thank you. Have a good day.